हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो हमारे मंच पर अभी अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं कि विपिन मिश्रा सर प्लीज आप मंच पे आइए और थैंक अपनी यू सर। आइए सर, और अपनी तरफ से आपको जो जानकारी है सर प्लीज हम लोगों को, हमारे बंगाल को दीजिए कि चाहे आने वाले दिन सभी को अच्छी हो और मंगलमय हो। इसके लिए आपको वेलकम किया जाता है सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, राधे राधे वेलकम वेलकम। विपिन सर, राधे वेलकम राधे। सर, बहुत वेलकम। दिन बाद पधारे सर। बहुत दिन बाद पधारना हुआ सर आपका। राधे राधे सर। वेलकम सर जी, वेलकम। और सभी लोगों को भाई, चाहे जो अल्लाह को मानते हो उनको सम्राट जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो अल्लाह ताला को मानते हो उनके लिए अल्लाह ताला खैर करे उनकी। जो भगवान को मानते हो उनका भगवान भला करे। और जो ईशा मसीह को मानते हो उनका यीशु जी कृपा करें। और सभी लोग अच्छे से रहें, बस यही है। बाकी सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। एस के विप्लव जी हैं, हमारे एक विप्लव दा भी हैं। देवांशु दा जो बंगाल टाइगर बोले जाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट जी हैं, अलीलुल सर हैं। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनके नाम मैं भूल जाता हूँ। राणा साहब हैं हमारे, संतोष जी। और अभी एक दो लोगों के नाम भूल रहा हूँ। एक यूसुफ सर शायद थे। तो यूसुफ सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और और शायद मैं सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों की टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एक बार विड्रॉल से थोड़ा सा हटके भी हम लोग बात कर लेते हैं कि चीजें दुनिया में चलती कैसे हैं। और जब चलना आपको पता चल जाएगा तो आपको शायद भरोसा हो जाए कि शायद आपका विड्रॉल आ जाए। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि नीयत जब आदमी की होती है ना, नीयत देने की, तो वो 10,000 कमा के भी 2,000 रुपए का उधार निकाल देता है जब नीयत होती है। और जब नीयत नहीं होती है तो वो 1 लाख कमाने के बावजूद भी किसी का 2,000 5,000 का उधार नहीं देता है। अब बात आती है ये कि क्या कंपनी की नीयत है या नहीं है। तो अगर नीयत होगी ना तो आपका फंड एक एक पैसा मिल जाएगा। और अगर नीयत नहीं होगी तो वो इससे ज्यादा, अगर 1 अरब भी कमा लेंगे तब भी आपका 1 लाख रुपया नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे कंपनी का हमको पता चलता है कि नीयत है। अगर नीयत ना होती तो वो अरबों रुपए कमा चुके थे। और आप यकीन देखिए, उनका वॉलेट देखेंगे तो वॉलेट में आप जितना उनका बीएनबी देखेंगे ना, बीएनबी, तो बीएनबी आज का नहीं है। 750 $800 $800 का था, तब से उन्होंने खरीद के रखा है। 11 $1150 का तो वही। और देखिए, इन्वेस्टर क्या करता है, अगर हम छोटे से इन्वेस्टर है, हमारे पास 10,000 आता है, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको 12,000 15,000 बना लेते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर आपसे लाखों रुपए का यूएसडीटी ले गया है, तो क्या उसने यूज नहीं किया होगा? उसने यूज भी किया होगा, बनाया भी होगा, और जितना उसने खर्चा किया होगा उतना निकाला भी होगा आपके पैसे से। यानी जो पैसे से प्रॉफिट किया है उससे ही उसने अगला सिस्टम भी तैयार कर दिया होगा। और आपका जो बेसिक है, जो मूल है, जो उनके पास में फंड है, वो भी सुरक्षित है। ये बात तो पक्की है, क्योंकि इतने दिनों में इतनी मार्केट बढ़ी है, सब कुछ हुआ है फरवरी से लेकर आज तक। तो उनके पास में अब बात आती है कि आपका फंड मिलेगा कैसे, जहां से आपका भरोसा होगा। तो वो बात भी कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने कई पार्ट रखे हुए हैं। पहले भी ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से रिपीट करते हैं कि कंपनी ने कई सारे पार्ट रखे हुए हैं। उसमें से एक पार्ट हमारा जैसे मिंटिंग का हो गया, ठीक है। हालांकि देवांशुदा सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बात आती है देने की। तो देने में एक पार्ट आता है मिंटिंग का। मिंटिंग में क्या होता है? मिंटिंग में अगर मतलब होता है, मिंट बोलते हैं जहां पे टकसाल को, टकसाल मतलब जहां नोट छपता है, जहां रुपया छपता है, उसको बोलते हैं मिंट। मिंट करना उसी को बोलते हैं जहां पे टकसाल होती है, जहां पे नोट छापे जाते हैं, उसको मिंट बोलते हैं। तो अभी आप लोग नोट कैसे छापेंगे? तो उसका छापने का तरीका क्या है? आप एक एनएफटी बनाइए, यानी मिंट कर लिया आपने, यानी आपने अपना नोट अपने आप छाप लिया। अब वो नोट आपको कमा के कैसे देगा? तो वो कमा के ऐसे देता है कि उस मिंटिंग करते समय वो आपसे एक चीज पूछेगा कि आपको रॉयल्टी कितनी चाहिए। तो वो रॉयल्टी जो आपको है वो 2% 5% आप सेट करेंगे। वो 2% 5%। अब सवाल ये आता है एनएफटी में कि एनएफटी जितना भी ब्लॉकचेन पे ट्रेंड करती है, जितना ज्यादा खरीदी बेची जाती है, उसका वैल्यूएशन उतना ही बढ़ता है। कैसे? वो भी सुन लीजिए। तो अब मान लीजिए आपने एक एनएफटी बनाई, और आपको लगता है कि मेरी एनएफटी जो है मार्केट में $100 की बिकनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप उसे $100 से आगे पब्लिश कर देंगे। वो $100 से किसी ने आपसे ले ली, यानी आपकी एक ट्रांजेक्शन हो गई। अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी क्या किया, जिस बंदे ने लिया वो भी अपने प्रॉफिट के लिए लिया होगा। उसको लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है जो मैंने खरीदी थी, और मैं इसको 125 150 उस पर बेच सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, उसको 150 पे लगा के, जैसे ऑक्शन टाइप का या जो भी होता है जहां भी चैन होती है, वहां पे उसका रेट डाल देगा। वो अपना 150 का बेच देगा।
सवाल ये आता है आपको कैसे मिलेगा। तो जैसे अगर आपने वहां पे रॉयल्टी 5% सेट की है, तो 150 का 5%, यानी 15 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 75, यानी लगभग वो सॉरी 7.5 जो भी आता है, हाँ हाँ 7.5 ही आएगा। तो $7.5 आपके पास में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब अच्छी एनएफटी क्या होती है? अच्छी एनएफटी वो होती है जो मार्केट में लगातार सोल्ड आउट होती रहे। अब सोचिए, रोज अगर सोल्ड आउट होती है, रोज भी ना हो, अगर दूसरे चौथे भी होगी, तो 100 की 150, 150 की 200, 200 की 250, क्योंकि नुकसान पे कोई नहीं बेचेगा। और आपकी जो एनएफटी है वो ट्रेंडिंग कैसे होगी? अब आते हैं अपने सिस्टम पे, कि हमारे सिस्टम पे मिंटिंग करने में फायदा क्या है। तो देखिए, नॉर्मल आप जा सकते हैं, आप ओके एक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जिन पे आप अपनी एनएफटी को मिंट कर सकते हैं। आपने मिंट कर ली, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी भी अभी एनएफटी बनी हुई है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, वो वैसी की वैसी पड़ी है। लेकिन ट्रेजर के साथ में फायदा क्या है? मान लीजिए ट्रेजर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्रोग्राम बनाया, जो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके की प्रोसेस करते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट होगा। अब उसमें हम भी हैं, देवांशु दा भी हैं, विप्लव सर भी हैं, और ऐसे लाखों लोग हैं। अब वो मॉर्निंग में गए, उन्होंने रिजर्वेशन लगाई। अगर ये डायरेक्ट ब्लॉकचेन से रिजर्वेशन होगी, तो कोई ना कोई एक आदमी अपने 1200 यूएसडीटी लगा के, या 1500 या 500, जो भी उसकी एनएफटी का रेट होगा, वो रिजर्वेशन लगाएगा। जैसे रिजर्वेशन लगाएगा, आपने इधर से सोल्ड आउट लगा दिया। अभी आप क्या करते हैं? पहले आप रिजर्वेशन करते हैं, उसके बाद वो कलेक्शन में जाती है। कलेक्शन में जाने के बाद आप क्या करते हैं? उसे बेचते हैं। तो अगर ये ब्लॉकचेन से डायरेक्ट होगी तो क्या होगा? मान लीजिए देवांशु दा ने उस एनएफटी पे ट्रेड लगाई। जैसे ही उस एनएफटी पे ट्रेड लगी, और उसी टाइम पे मैं सिस्टम पे बैठा हूं, और मैं अपनी रिजर्वेशन लगा रहा हूं, मैंने रिजर्वेशन लगाई। अगर इनकी ट्रेड से मेरी ट्रेड के बराबर का यूएसडीटी मैच कर रहा होगा, तो वो वहां से खरीद लेगा। खरीदने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं बेचूंगा। उसी समय विप्लव दा भी लगा रहे हैं, और विप्लव दा ने उसको कर, क्या हुआ? एक ही दिन में एक एनएफटी की कई ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। तो मिंटिंग करने का बेनिफिट क्या होगा? वो ब्लॉकचेन पे लगातार उसके ऑनर दिखाए जाएंगे, कि इसके एक दिन में मालूम पड़ा 500 ऑनर आपकी आपकी मिंट की हुई एनएफटी के बन गए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि वो ब्लॉकचेन पे डायरेक्ट रन करने लगेगी, और जब आपका दिल करेगा उसको ऑक्शन पे भी लगा सकते हैं। आपके पास में कोई एनएफटी आई, आपने उसे ऑक्शन पे लगा दिया। ये इस प्लेटफॉर्म से ये फायदा हो सकता है। और जो चेंज हम बोल रहे हैं ना, कि ट्रेजर का बहुत बड़ा परिवर्तन है समाज में, या जो एक चेंज लेके आ रहे हैं, वो यही चेंज है कि उसके पास में इतना सेलर और इतना परचेजर है, कि कोई भी एनएफटी आप बनाएंगे, अगर उस एनएफटी में जरा भी दम होगा और जरा सी भी यूनिक होगी, तो उसको सेलर परचेजर इतना जल्दी मार्केट में मिल जाएगा, कि जो 100 रुपए की एनएफटी है, वो एक ही दिन में बिकते बिकते मालूम पड़ा 500 की हो गई, और उसके बाद में ओपन मार्केट में गई, और ओपन मार्केट में आपकी बिकना शुरू हो गई। तो जीवन भर जब तक एनएफटी चलती रहेगी, बिकती रहेगी, चलती रहेगी, बिकती रहेगी, आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जब एनएफटी का रेट हाईएस्ट हो जाएगा, तब आप ये मत समझिएगा कि आपको डेली डेली का प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि महीने 2 महीने में एक बार आपकी एनएफटी बिके, लेकिन 1-2 बार बिकेगी, और 5% का होगा। और हम बड़ी बात नहीं करें, नॉर्मल सी, हम इसकी बात नहीं करें, छोटी सी बात आ रही है। मान लीजिए वो $2000 या 5000 या $10,000 की है, $10,000 का 5% लगाइए, आपका कितना बनता है? उतना आपको मिल गया। तो इससे फायदा क्या होगा? आपकी एनएफटी ट्रेंड करने लगी। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है पैसा देने का, एक तो ये हो गया। अब दूसरा कहते हैं अपना फंड कैसे देंगे? दूसरा क्या होगा? दूसरा, जो आपका फंड रुका हुआ है, वहां पे जब आप ट्रेड, सेल, परचेज, मिंटिंग, एनएफटी का ये सब जब काम करेंगे, तो वहां से कुछ ना कुछ वो फीस लेंगे। तो वो फीस के जरिए दे सकते हैं। मैंने पहले ही बोला, नियत अगर होगी, तो जो फीस वो काटेंगे, डिडक्ट करेंगे, वहां से वो ट्यूफ्टी डिडक्ट करेंगे। जो ट्यूफ्टी डिडक्ट करेंगे, वो उनके फंड में आएगा। लाखों लोग डेली के डेली अपना फंड निकालने के बावजूद भी मिंटिंग भी करेंगे, ऑप्शन भी करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, और उन्हें लाखों अरबों रुपया केवल और केवल अपने ग्रुप के लोग जो हैं वो दे के जाएंगे। वो अपने में, कि वो पैसा इधर कोई विड्रॉल लगाएगा, उधर कोई एनएफटी का ऑक्शन करेगा, परचेज करेगा, सेल करेगा, तो फंड उनके पास आएगा। अब आपके दिमाग में ये होगा कि हमारे पास में तो केवल 10 लाख वैल्यूएशन के ही ट्यूफ्टी हैं, वो सॉरी अरब के, 1 अरब के। हमारे पास में वैल्यूएशन के इतना सारा देंगे कहाँ से? जबकि अंदर अगर देखा जाए, तो अंदर तो 5 अरब तक का हो गया होगा हिसाब किताब। तो वो ऐसे ही देंगे। अंदर जो नंबर्स हैं, वो धीरे धीरे इनके पास में फीस आएगी ऑक्शन के जरिए, उसके जरिए। देखिए, ये फंडा सारा आपको पता है पहले से, लेकिन रिवीजन कराना इसलिए जरूरी है, कि जब बात ये आती है कि भरोसे की, कि भरोसा कहाँ से मिलेगा और कैसे पैसा मिलेगा, तो पैसा देने का तरीका उनके पास में है, अगर उनकी देने की नीयत है तो। ऐसा नहीं है कि वो नियत, क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा बना दिया है उन्होंने, कि अब लगता है कहीं ना कहीं उनकी नीयत है पैसा देने की। और अगर देने के, हम लोगों को भरोसा कब नहीं होता? जैसे मान लीजिए कोई प्लान आपने अटेंड किया,
और उस प्लान को अटेंड करने के बाद में आपको पता भी नहीं कौन चला रहा है, कहाँ चला रहा है, और सीधा सीधा आपसे कह दिया कि डेली हम आपको 5% देंगे। आपको स्वयं नहीं पता कि वो 5% आएगा कहाँ से। वो सिस्टम फेलियर लगता है कि ये सिस्टम देगा कहाँ से। जब वो जाता है तो यही दिमाग में आता है कि देगा कहाँ से। लेकिन अगर अपने सिस्टम को आप देखेंगे तो अपने सिस्टम में 50 तरीके हैं जहां से पैसा आ सकता है। इसलिए हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि हमारा 1 दिसंबर को विड्रॉल मिलेगा। उसके बावजूद जो फंड हमने कमाया है आज तक वो भी हमको मिलेगा। ये भरोसा दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि जो पैसा कंपनी देने जा रही है वो कहाँ से देने जा रही है। ये इतने रास्ते हैं इनके पास में। आप देखिए ना, आपने अभी कोई फंड नहीं लगाया, लेकिन मान लीजिए आपको अगर वो $100 $200 देगी भी, तो आप देखिए ट्यूफ्टी कितना खरीदा गया है और ट्यूफ्टी बनाने में खर्चा कितना हुआ है। मान लीजिए बहुत ज्यादा खर्चा 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ हुआ होगा, लेकिन आप देखिए सेलिंग और परचेजिंग कितनी तगड़ी हो चुकी है। यहां से भी तो पैसा आया उनके पास में, वो यहां से भी दे सकते हैं। तो देने के उनके पास में 50 रास्ते हैं। और इस दिमाग को, मतलब भले ही वो, देखिए मैं हर बार वही बात बोलता हूँ, भले ही उनका कुछ भी रहे, लेकिन भाई दिमाग बहुत है उनके पास में। वो देना ना देना नियत पे आधारित है, लेकिन दिमाग बहुत है। उन्होंने इतना अच्छा गेम खेला है कि अगर वो देने पे आ जाए तो हर व्यक्ति को राजा बना देंगे, हर व्यक्ति उनसे खुश होगा। और अगर हम राजा बनेंगे तो वो महाराजा बनेंगे, ये बात पक्की है। और आज नहीं, इनकी पुश्तें सुधर जाएंगी अगर ये काम वो करते हैं तो। और ये बहुत बढ़िया काम है जो वो करने जा रहे हैं। बशर्ते ये सब बातें इसलिए की जाती हैं कि जिससे आपको भरोसा हो जाए, आपको मजबूती हो जाए, आपका विचार, आप थोड़ा सा अंदर और मजबूत हो जाए कि रास्ते तो हैं इनके पास देने के लिए। कब देते हैं, कैसे देते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। वो कंपनी का पार्ट था। और ये जो हम बता रहे थे, ये हम आपको एक सिस्टम बता रहे थे जिस सिस्टम से आपको पैसा मिल सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट, मैंने कल भी अपनी मीटिंग में बोला था कि इन्वेस्टमेंट और लालच में बहुत एक, मतलब अपने जो सर के बाल होते हैं ना, इस बाल के बराबर का अंतर होता है। जो शुरुआत में आप करते हैं अपने मजबूती से करते हैं, सब लोगों को भरोसे पर लेके करते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, मैं पहले कहता हूं। और उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट उस जो प्लानिंग से होता है, उसके बाद जितना भी होता है वो लालच होता है। अब आपको ये देखना है कि कभी कभी लालच भी फायदेमंद हो जाता है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी फायदेमंद हो जाता है। तो जैसा आपको लग रहा है वो आप कर सकते हो। परचेज करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है। हम तो बस यही दुआ कर रहे हैं कि जब वो आपको फंड दें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक ही बकेट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर बकेट गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। हर बकेट में रखना चाहिए, लेकिन वो मौका भी आने दीजिए। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं आएगा, जब मौका आएगा तब हम आपको ये भी बताएंगे कि किस बकेट में कितना अंडा रखना है। और आप अंडे को रखेंगे, सेकेंगे, पालेंगे, मुर्गी बनेगी, आपका पूरा पोल्ट्री फार्म बनेगा। तो ये एक तरीका है, ये शुरुआती दौर है, इसीलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। दिन भी कम बचे हमारे पास में, अभी 7 8 दिन 8 दिन 10 दिन रह गए हैं। 8 10 दिन का इंतजार रह गया है। तो कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, कोई भी मोटिवेशन नहीं, क्योंकि मोटिवेशन मुझे आता नहीं है। तो मोटिवेशन नहीं देना है, आपको एक रास्ता बताना है जो आपको भरोसा दिलाए कि अगर कंपनी देने पे आएगी तो आपकी एक एक पाई दे के जाएगी, और नहीं देने पे आएगी तो अरबों कमाएगी और नहीं देगी, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, ना देने का तो सवाल ही नहीं उठता। दे के जाएगी, इस बात का भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। क्यों? क्योंकि ना देने वाला सिस्टम, जिसको आपसे एक चवन्नी का फायदा नहीं है, उसके बावजूद भी वो आपको रिप्लाई कर रहा है, आपका सिस्टम चला रहा है, लगातार अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर रहा है, उसके बैकएंड में अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा है, लगातार अपलोडिंग कर रहा है, हर चीज को चेंज कर रहा है। तो ये सब काम वो नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्हीं दिनों में, जो अभी ये दिन गए, उसमें प्लेटफॉर्म देखे हैं जो आए और गए, और गए तो ऐसे गए कि दोबारा लौटे ही नहीं, या तो आपकी आईडी ब्लॉक करके नया सिस्टम शुरू कर दिया। तो बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों की मीटिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आपको समझाते हैं। बस इतना कहना है कि सिस्टम के पास 50 तरीके हैं आपका फंड देने के। सिस्टम देता या नहीं देता, और फिर नहीं देता वाला सवाल भी खत्म कर देता हूँ, सिस्टम देगा। क्योंकि अगर देना ना होता उसको सिस्टम को, तो इतना बड़ा ये रायता नहीं फैलाता, इतना बड़ा ये काम नहीं करता। जहां तक, और एक चीज और जो आपके दिमाग में भ्रम आता है ना बार बार, कि ट्यूफ्टी जो है ये है, ट्यूफ्टी वो है, ट्यूफ्टी ऐसा, ट्यूफ्टी वैसा, ये आप कह सकते हो, बोल सकते हो। मैंने ऐसे बड़े बड़े कॉइन देखे हैं जिनके बीच में क्राइसिस आया, और कई लोगों ने यूट्यूब बनाया, वीडियो बनाया, इसका टाइम चला गया, इसका ये हो गया, इसका। मैं एक बार बार एक ही कॉइन का नाम लेता हूं जो अपने आप में एक बेहतरीन कॉइन है, और उसके बावजूद भी आज तक उसके पीछे पंगे लगे हुए हैं। और दुनिया बोलती है कॉइन बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना पाता है। उसके बावजूद भी वैसे ही हमारा ट्यूफ्टी है, स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहा, या नहीं बना रहा, या अभी स्टार्टिंग दौर पे है, तो उस पर कमेंट तो पास किए जा सकते हैं कि ये कमेंट वो कमेंट, लेकिन उसका बैकएंड इतना स्ट्रांग है कि जिस दिन वो रंग दिखाएगा, जिस दिन वो चाल चलेगा, उस दिन हर आदमी देखता रह जाएगा कि ये हुआ क्या, आखिर हो क्यों रहा है। तो ये सब क्रिप्टो मार्केट का गेम है। अभी स्टेबलाइज मार्केट नहीं है,
कहीं गाइडलाइन नहीं बनी है, कहीं कुछ नहीं है, कोई मान्यता नहीं दे रहा है, कोई इसको लीगलाइज नहीं कर रहा है। तो हर देश में अपनी अपनी वो है, प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसकी चाल में भी डिफरेंस आता रहता है, कभी अप हो जाता है, कभी ये डाउन हो जाता है, कभी पता ही नहीं चलता है, कभी लगता है ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन एकदम से कोई बात होती है मार्केट डाउन चली जाती है। कहीं कोई देश बैन लगा देता है तब मार्केट डाउन चली जाती है, कहीं कोई देश कुछ कर देता है। तो अभी क्योंकि ये इतना वहां वो चल रहा है ना, इसलिए मार्केट में ये सब अप एंड डाउन चलते रहते हैं। बाकी मैं ट्यूफ्टी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि अगर ट्यूफ्टी हमारे सिस्टम का पार्ट बनेगा ना, तो भी प्रॉफिट देके जाएगा। और अगर नहीं भी पार्ट बना, अगर अगर लगा देता हूँ ना, अगर भी नहीं भी बना तब भी आपको बहुत कुछ देके जाएगा, क्योंकि इसमें है वकत है, स्ट्रेंथ है, मजबूत है। और जो लोग कहते हैं ट्यूफ्टी इसका पार्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपको पैसा मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ ट्यूफ्टी मिल रहा है। अगर उनको मार्केट में अपना ट्यूफ्टी जमाए रखना है, तो आपका फंड उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए आप ट्यूफ्टी से नफरत तो कर सकते हैं, हम लोग जो बार बार उसका बैकएंड बताते हैं, तो आप हमसे नफरत कर सकते हो, हमको बोल सकते हो कि ये खरीदने के लिए बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, हालांकि मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन जो भी आप गालियां दे सकते हो दे सकते हो, लेकिन हकीकत यही है कि अगर ट्यूफ्टी मार्केट में रहा, अगर अगर ट्यूफ्टी मार्केट में रहा और अगर ट्यूफ्टी चमका, तभी आपका विड्रॉल मिल रहा है। अगर ट्यूफ्टी मार्केट में ना आया होता, तो शायद इतनी बड़ी मीटिंग में मैं भी नहीं बोल रहा होता आप लोगों के सामने, मैं भी शांत में कहीं अपनी मीटिंग चला के सुन रहा होता और विड्रॉल का वेट कर रहा होता। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा होता, यही कहता कि शायद अंधी में कुछ हाथ में लग जाए तो काम चल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा, और ट्यूफ्टी है इसलिए विड्रॉल है, ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए। जो आपको भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, उनको बहकाने दीजिए, वो अपना व्यू बता रहे हैं, वो आपका उनका व्यू है, लेकिन आप भी तो कोई इंसान हो, आपका भी तो अपना व्यू बन सकता है। आपके अंदर भी तो एबिलिटी है। क्या वो आपसे ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं, या वो आपसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं, या वो आपसे ज्यादा विद्वान है, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? अरे भाई, आपके बीच के ही लोग हैं, आप उनको सुनते हैं इसलिए वो लीडर हैं। आप सुनना बंद कर दोगे, लीडरशिप खत्म हो जाएगी। इसलिए आप भी अपना विचार बनाओ, अपना व्यू बनाओ, अपना सोचो, अपना दिमाग लगाओ बार बार कि कौन किस इंटेंशन से। मैं बता रहा हूँ, जो आपको इस समय पैनिक कर रहे हैं ना, वो इसलिए पैनिक कर रहे हैं कि एक मंच बहुत बड़ा बन बन गया है। तो जो जैसे मोदी जी हैं, मैं मोदी जी का मतलब भक्त नहीं हुआ, कुछ तरीके से बता रहा हूँ। मोदी, बहुत लोग मोदी के जानबूझ के खिलाफ, वो उनके प्रेमी है, उनकी हर नियत का वो अच्छा सराहना करते हैं, लेकिन विरोध करने की वजह से वो फेमस हो गए मार्केट में, बहुत सारे लोग। एक वो गाना आया था कि यूपी में का, बिहार में काबा, वो नया, वो देखो कितना फेमस हो गए विरोध करके। तो बहुत लोग इस समय जानते हैं कि बड़ा मंच बन गया, उनकी लोग बात सुन रहे हैं, तो केवल विरोध करने के मात्र से वो अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं, और उनके पीछे, सबके पीछे एक एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और वो उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए वो सब ऐसा करते हैं। आपका अपना दिमाग है, अपना व्यू है, अपना नजरिया, अपनी नीयत है, आप सोच सकते हो कि आपके साथ में कौन है और आपके साथ में कौन नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। नवांशुदा, आपने बहुत अच्छा मंच बना रखा है, विप्लव जी आपने बहुत अच्छा मंच संभाल रखा है, हमारे दोनों विप्लव भाई, चाहे वो एसके विप्लव जी हो और एक जो विप्लव जिन्होंने विप्लव बसाक जी हैं, दोनों लोगों ने, सम्राट जी हैं, अलील सर, आपने सबको बहुत अच्छे से संभाल रखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राणा साहब, आप भी बहुत अच्छे एक लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक यूसुफ सर हैं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक दो लोगों का नाम, हाँ, बनर्जी साहब हमारे, आप भी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका थैंक यू। बहुत माइदुल बहुत सर, मैं शुक्रिया। विपिन सर को 1 मिनट बात करूंगा, थोड़ा मौका दीजिएगा। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। ओ, विपिन सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप तो अपना ग्रुप में आना छोड़ दिया, लेकिन हम तो आपका ग्रुप में जाना नहीं छोड़ा है, हर रोज जाते हैं, सबके बात सुनते हैं। मेनली आपका सर और आपका अमूल्य सर का बात सुनते हैं। तो आपने एक बात शेर ही दिया, जो जिसको मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, लेकिन सर हम लोग सबको मानते हैं, दिल में रखता है, लेकिन सबको रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि बनाने वाला सर एक ही है। उसके बाद हम लोग जिसको जिसको मानते हैं, चलने वाला जाने वाला हम लोग का जगह एक ही है, लेकिन कोई सीधा जाता है, कोई टेढ़ा जाता है, कोई घूम के जाता है, तो जाना हम सबको सर वहाँ ही जाना है। यही मैंने बात बोलने वाला था, बाकी सब आपने सभी बोल ही दिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत दिन बाद आए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। থ্যাংক ইউ। নেক্সট আমি একজনকে বলেছি, ওনাকে আমি নেব, উনি অনেকক্ষণ থেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলেন, তো আমি ডেকে নেব মিস্টার হিপ্পি কুমার। আপনি আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ করতে পারেন। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ, আমার অনেক ভালো নমস্কার। লাগলো। আমি অ্যাকচুয়ালি উড়িষ্যা কটক থেকে, আমি অনেক ইচ্ছে করি। প্রথম তো সবাইকে নমস্কার, গুড ইভিনিং।
হ্যাঁ, আমি উড়িষ্যা কটক থেকে বলছি। আর আমাকে ইচ্ছে হয় আপনাদের ইয়েতে সবসময় আসার জন্য, কিন্তু এই সময় আমি একটু বাইরে বন্ধুদের সাথে থাকি, বাইরে থাকি টোটালি। আমি আমার শিডিউলটাই ওরকম। তো ওর সবাই থাকে, আমি শুনি কিন্তু করতেও করতে পারি না অতটা টাইমে। এই টাইমটা একটু হয় বলে ঠিক আছে। তার সাথে আজকাল এত হলাম আমি বলার জন্য, কারণ আমাকে ওই দিবেন্দু বাবুর ইয়েটা শুনে অনেক ভালো লাগলো, ইন্সপায়ার, যেটা ঈগল পাখির উপরে বললেন। কিছুটা জানি আর কিছুটা এক্সট্রা নলেজ নিলাম। তো আমারও ওইরকম একটা আহ, মানে গল্প আমার কাছেও ছিল, সেটা আমি শেয়ার করতে চাইছিলাম। তারপরে পরে বললেই ভালো হতো, কিন্তু আমি আনফরচুনেটলি টাইমটা পাইনি। আর আপনারা যদি বলেন, তো আমি অনুমতি দেন, তো আমি শেয়ার করতে চাই। হুম। অ্যাকচুয়ালি স্যার আপনি হ্যাঁ। আপনি আমাদের এখানে এসছেন বলার জন্য, হুম অবশ্যই হুম। আপনি বলবেন। একটু টাইমের দিকে খেয়াল করে প্লিজ বলবেন, কারণ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদেরকে আরো অনেকে শেয়ারিং নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সো প্লিজ কন্টিনিউ স্যার, স্যার, প্লিজ আমি কন্টিনিউ। প্রথমে আমার একটু জানার আছে। আমার একটা কোয়ারি আছে। আমি দুবার উইথড্রল করেছি, দুবার আমার বিএনবি তে উইথড্রল হয়ে গেছে। ঠিক আছে। লাস্ট টাইমে আমার যে এয়ারড্রপটা আমি শেপপাল থেকে উইথড্রল করেছি, আর কালকে শুনলাম অমূল্য বাবু বললেন যে আমাদের ডিসেন্ট্রালাইজেই উইথড্রল গুলো হবে। তো আমার কিন্তু যেটা সেটিং আছে, বাইন্ডিং করা আছে, সেটা বিএনবির সাথে বাইন্ডিং করা আছে, বাইন্যান্সের সাথে। আমার কি উইথড্রলটা আমি কোনতে করতে পারবো? আমি যদি সেটপালে করি তো ভালো হয়, কিন্তু আমি লাস্ট ট্রানজাকশন যেটা এয়ারড্রপটা নিয়েছি, সেটা সেটপালে নিয়ে ফের আমি আমার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম 3000 টোকেনটা। তো আপনারা একটু বলতে পারেন কোথায়, যদি বলতেন আমি। হ্যালো। সম্রাট স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ ইতি স্যার। আপনি হ্যাঁ অমূল্য বলুন। স্যারের স্পিচ শুনেছেন, কিন্তু কমপ্লিট অ্যাকাউন্টটা শোনেননি মনে হয় আপনার। কারণ আমি ওনার 1 ঘন্টা কমপ্লিট স্পিচ শুনেছি। উনি আচ্ছা বলেছেন আচ্ছা। কি, যে আমাদের উইথড্রল মিনি হ্যাঁ বলুন। মানে মেবি আমাদের ব্লক চেনের মাধ্যমেই হবে। সেটা কোম্পানি নিজস্ব ব্লক চেন দিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তখন হুম। আপনাকে বাইন্যান্স সাপোর্ট, কি আপনি টিআরসি সাপোর্ট, কি আপনার পলিগন সাপোর্ট কিছু নাও লাগতে পারে। ডাইরেক্ট স্মার্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে আপনি ওখানে গিয়ে ওয়েব3 ওয়ালেটে, যেমন আমাদের ট্রেজার এনএফটি .xyz, ওখানে গিয়ে পুট করবেন, ওখানে গিয়ে আইডি পাসওয়ার্ড দেবেন, অটোমেটিক আপনি উইথড্রল মারবেন, আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে। এটা আমি ক্লিয়ার শুনেছি। তো আচ্ছা, সেটা ওটা আরো কোথায় ক্লিয়ার জমা হবে হবে? আমার লাস্ট ট্রানজেকশনটা ওই আপনার এয়ারড্রপটা ওয়েব3 নিয়ে। ওয়ালেটে। আপনি যেই ওয়ালেটে যাবেন, এই স্মার্ট কন্ট্রাক্টটা নিয়ে গিয়ে আচ্ছা আচ্ছা। ট্রেজার এনএফটি .xyz, ওখানে হ্যাঁ যখনই হ্যাঁ। ক্লিক করবেন, ও ক্লিক করার পরে আপনার সেম। ওখানেই আপনার পাসওয়ার্ড আইডি শো করলে আচ্ছা। অটোমেটিক ওখানে আপনার উইথড্রল হয়ে যাবে ওই ওয়ালেট। স্যার, যেরকম আমরা এয়ারড্রপটা নিয়েছি সেই রকম ওয়েতে হবে, তাই তো? যেরকম আমরা এয়ারড্রপ নিয়েছি, আমাদের এসছিল ডিসেন্ট্রালাইজের এক গাদা অপশন এসছিল, আমরা একটা সিলেক্ট করেছি, তাই সেইটাই আমরা এয়ারড্রপটা পেলাম 3000, সেই টাইপের হবে তো স্যার? হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। আমার স্যার মনে হয় নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব আছে। আমার সম্রাট স্যার, স্যারের সম্ভবত নেটওয়ার্ক হ্যাঁ ইস্যু হ্যাঁ, আছে। ওইভাবেই ওইভাবেই, সেম টু ওইভাবেই সেম, হবে একদম, হিপি স্যার সেম টু সেম। এক্স্যাক্টলি ওইভাবেই স্যার হতে বলুন। পারে। আপনার যে অ্যাকাউন্টের সাথে বাইন্ডিং থাকবে, কি? আর আচ্ছা। এপি স্যার, সেখানে। এপি আচ্ছা, স্যার, শুনছি শুনছি। আপনার যে অ্যাকাউন্টে বাইন্ডিং করা থাকবে, আপনি হুম যে হুম। অ্যাকাউন্টে আপনার অ্যাকাউন্টটা বাইন্ডিং করা থাকবে, সেই ব্যাপারটা। আপনার যখন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট দেবে, হুম আপনি হুম যখনই ওটা করবেন, দেখুন, হুম। কোম্পানি 784 স্মার্ট কন্ট্রাক্ট রাখবে টিওএফটিতে দিলে, আর ইউএসডিটির জন্য কি রাখবে সেটা তো কোম্পানি বলে দেবে না। আচ্ছা। এবার সেই অনুসারে আমাদেরকে কাজগুলো করতে হবে। হুম এবার হুম। আপনি যেখানে বাইন্ডিং করাবেন, যেখানে বাইন্ড করা থাকবে সেই অ্যাকাউন্টেই যাবে। বাট সিস্টেমটা হচ্ছে কি, ওই আমার টিআরসি ওয়েব20 এইসব লাগছে না, আমাদের নিজস্ব ব্লক চেনটা হুম। আমরা ইউজ করছি তখন। ধরুন সেটা টাপ 20 হতে পারে, ওটা হ্যাঁ ঠিক। বিএফ20 বা টিআরসি 20, ওখানে একটা যোগ হয়ে গেল নতুন টাপ 20, বুঝতে পারলেন হ্যাঁ তো? ব্যাপারটা স্যার, হচ্ছে এটা। আমার অ্যাকচুয়ালি এগুলো জানার ইচ্ছে কেন না, আমার সেটে একটা প্রবলেম আছে, মিনিমাইজ হয় না। আমি যদি মিনিমাইজ করে অনেক কষ্টে বাইন্ড করেছি, মানে বাইন্যান্সের সাথে মিনিমাইজ করে যে কোডটা আসে, কোম্পানি অসুবিধা মেল নেই করে। স্যার। আপনি হ্যাঁ, ওর জন্য আপনি আলিউল আমাকে স্যার কালকে আছেন, একদম আপনার কালকে আপনি মিনিমাইজ কল হবে, করবেন, আপনার সমস্যার ব্যাক সমাধান থেকেও হয়ে আসবে, যাবে। আলিউল স্যার আছেন। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক আগে কথা হয়েছিল, 2-3 মাস আগে, দিবেন্দু আচ্ছা স্যার, দাদা ওনাকে একটা হাই লিখে দেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি হাই লিখে দিচ্ছি ওকে। স্যার। হ্যাঁ।
স্যার পাঠিয়ে দিয়েছি। হয় স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ মিস্টার অনন্ত সরকার, আপনাকে অ্যালাউ করছি, প্লিজ আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। মিস্টার অনন্ত সরকার, আপনাকে অ্যালাউ করেছি, প্লিজ আপনি বলুন। হ্যালো। প্লিজ হ্যালো স্যার বলুন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ স্যার। বলুন। স্যার বলছি আমার অন্য সমস্যা ছিল। আমি আহ, আপনার এই যেই মাসে আর কি বন্ধ হলো উজ্জ্বল দেওয়া, তার আগে না হলে পরে আমি 30,000 TF2 টোকেন উজ্জ্বলে বসিয়েছিলাম। তো এখনো সেটা প্রসেসিং এ পড়ে আছে, প্রসেসিং এ পেন্ডিং এ পড়ে আছে। তো ওটাকে আমি ক্যান্সেল করে দেবো নাকি আপনার ওটা ওরকমই থাকবে? অবশ্যই স্যার, ওটা ক্যান্সেল করে দেবেন। ওটা অবশ্যই ক্যান্সেল করতে হবে আপনাকে। আচ্ছা। আর আর একটা কথা স্যার, আমি তো আহ, কি বলে ভুলে যাচ্ছি। আহ, ওটা ক্যান্সেল করে দেবো, তাই তো? আর একদম আরেকটা ক্যান্সেল করে কোশ্চেন দেবেন। ছিল। আহ, ঠিক আছে স্যার, যদি আপনার যখন মনে পড়বে প্লিজ বলবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে অসুবিধা নেই। স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট নেক্সট আছে কৃষ্ণা। আমি আপনাকে অ্যালাউ করছি, প্লিজ আপনি আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। কৃষ্ণা, আমি আপনাকে অ্যালাউ করেছি, প্লিজ আপনি আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। নেক্সট রাকেশ বিশ্বাস, আমি আপনাকে অ্যালাউ করেছি, আপনি আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। মিস্টার রাকেশ বিশ্বাস, আপনি আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, বলছিলাম যে অনন্ত সরকার। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম আমি তো আপনার হ্যাঁ স্যার, আমি তো আপনার ইয়েতে যখন ওই 5,000 আর 3,000 টোকেনটা দেয়, তো আমি 2 লেভেলে আছি। তো তখন আমি 3,000 5,000 আমার টিম মেম্বার যে কটা আছে সবাইকে করে দিয়েছিলাম। সেম ভাবে আমারটাও করেছিলাম। এবার সেহেতু সবার চলে এসছে ওটা কি বলে কি ওয়ালেট, ট্রাস্ট ওয়ালেটে চলে এসছে 3,000টা। আর আমার আসেনি। আমার কিন্তু ওখানে সাকসেস দেখিয়েছে। আর সবকিছু ঠিকই ছিল, কিন্তু আমার ট্রাস্ট ওয়ালেটে আসেনি। সবার এসছে, মানে আমার টিম মেম্বার যে কটা ছিল 22-23 জন, সবাইকে দিয়েছে। তো আমারটাই প্রবলেম হলো। এটা কি মানে পরে কি আমি এটা পাবো ঠিক হলে, নাকি পাবো না? এমন কোনো চান্স কিছু আছে যে না এখন সাকসেস আছে, এখন প্রবলেম আছে ওগুলো দিচ্ছে না, প্রবলেম সলভ আপনি হয়ে আপনার গেলে ওটা পাওয়া ট্রাস্ট যাবে? ওয়ালেট আপনি আপনার ট্রাস্ট ওয়ালেট চেক করে দেখেছেন? হ্যাঁ, ট্রাস্ট ওয়ালেটে নেই। সবার দেখাচ্ছে, আমারটাই দেখাচ্ছে না। আলিউল স্যার আমার প্লিজ। 22-23 জন মেম্বার ছিল, সবাইকে আমি করে দিয়েছি। সবারটা এসেছিল, আমারটাই আসেনি। আলিউল স্যার প্লিজ। যাই হোক, এই সমস্যা অনেকেরই হয়েছে। আচ্ছা স্যার। কোম্পানি যদি আমাদেরকে দেয় তাহলে আমরা পেয়ে যাব, আর না দিলে কিছু করার নেই। তবে আপনাকে বলবো যে ইউজার সেটিং এ যাওয়ার পরে যে ওয়ালেট কানেক্টটা করা আছে, আপনার হ্যাঁ যে হ্যাঁ অ্যাড্রেসটা আছে, আপনার যে টিএফটি ওয়ালেটটা রয়েছে ওখানে ক্লিক করে রিসিভে ক্লিক করবেন। দুটো যে কোড আছে ওই কোডটাকে মিলিয়ে একবার চেক করবেন যে সেম আছে কিনা। হ্যাঁ, মানে ওই ওই উইথড্রল যে অ্যাড্রেসটা থাকার কথা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা ওয়ালেট কানেক্ট করা হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর একটা তারপরে কোশ্চেন ছিল আমার স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বলুন স্যার। তারপরে আমাকে একবার কল করবেন, আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা। আর একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, সেটা করবো? অবশ্যই অবশ্যই। হ্যাঁ স্যার, আমার এই এখানে তো যাদের কাছ থেকে আমি আগে ডলারে কিনতাম,
তো তারা তো এখন $10 কি $5 $60 এমন $15 দিচ্ছে না। যাই হোক স্যার, এখানে ডলারের কোনো গল্প হয় না আমাদের। নেক্সট। নেক্সট হচ্ছে বিধান মজুমদার। হ্যালো স্যার, হ্যালো স্যার, ওনার হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলুন, বলুন শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কৃষ্ণা আমি বলুন, বলি শুনতে পাচ্ছি। টাপ টোকেনের যে আমি 3000 ইয়াটা পাইছিলাম সেটার সাথে মানে তার সলেটা যেটা পাওয়া হয়েছিল সেটার সাথে ট্রেজার ফান্ডের অ্যাড্রেসটা মিলছে না কেন? মানে ওইটা তো অথচ পাইছি আমি 3000 টোকেনটা। আচ্ছা, ওটা যদি আপনার না মিলে থাকে তো অসুবিধা নেই, ওটাকে আবার নতুন ভাবে ওয়ালেট কানেক্ট করে নেবেন। আর সেই ওয়ালেট কানেক্টটা আপনারা ক্রোম থেকে করার চেষ্টা করবেন। বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের যিনারা আইডি পাসপোর্ট জানতেন ওনারা কিন্তু ওয়ালেট কানেক্ট করতে পারবে। আপনার যদি অন্য কেউ জেনে থাকেন সেই ক্ষেত্রে উনি যদি চেষ্টা করেন তো উনি ওয়ালেট কানেক্টটা চেঞ্জ করতে পারবে আপনার। ওই কারণেই বলা হচ্ছে কি আপনারা এই সব জিনিসগুলো মাঝে মধ্যে দেখবেন। আর আপনাদের যে পাসপোর্ট আইডিটা রয়েছে পাসপোর্টটাকে ফরগেট করে চেঞ্জ করে নেবেন যদি কেউ স্যার জেনে আমি কি থাকে। বলছি স্যার, ফরগেট, স্যার ফরগেট করা কি জরুরি? কোনো হ্যালো কোনো দরকার নেই ফরগেট করা। আপনার আইডি পাসপোর্ট যদি কোনো লিডার বা কেউ জেনে থাকে তাহলে আপনাকে ওটাকে চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি আপনারা রানিং সবাই আছে। শুনে নিন। দেখুন শুনুন, আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, অ্যাকচুয়ালি শুনে নিন। অ্যাকচুয়ালি এখানে যারা প্রত্যেকেই আছেন প্রত্যেককেই বলছি, যদি কোনো কারণবশত আপনাদের এই পাসওয়ার্ড কেউ জেনে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের পাসওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন একবার। যদি আপনাদের মনে সন্দেহ থাকে যে আমাদের পাসওয়ার্ড কেউ জেনে আছে কি বৃত্তান্ত, সেরকম যদি কোনো মানে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা আপনাদের পাসওয়ার্ড গুলো চেঞ্জ করে নেবেন। ঠিক আছে? তো ধন্যবাদ। বিপ্লব নমস্কার স্যার, স্যার। স্যার নমস্কার। বিপ্লব হ্যাঁ স্যার, নমস্কার, প্লিজ বলুন। হ্যাঁ আমি একটা স্যার। কথা বলতে চাই, যেটা বিষয়টা হচ্ছে কি আমাদেরকে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখা যাচ্ছে কি আমাদের ট্রেজার এনএফটিতে যে মেলটা দেওয়া আছে সে মেলের যে রিকভারের জায়গায় যে আমার নাম্বারটা আছে, দেখা যাচ্ছে কি সেই নাম্বারটা আমার কাছে যদি না থাকে আর সেই মেলটা যদি আমার কাছে থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ওখানে গিয়ে আমাদের যে অ্যাক্টিভ নাম্বারটা আছে যেটা আমরা এখন ইউজ করছি ওই রিকভারের জায়গায় গিয়ে আলিউল স্যার আপনার সাউন্ড আসছে না। সেটিং এ যাওয়ার পরে রিকভার যেটা আছে ওখানে গিয়ে কিন্তু এখন যাচ্ছে স্যার। কন্টিনিউ স্যার, বলুন আমার প্লিজ নেটওয়ার্ক বলুন। প্রবলেম আছে তাহলে। হ্যাঁ নমস্কার স্যার। হ্যাঁ বলুন বিধান হ্যাঁ মজুমদার। স্যার, আমি গতকাল আমার তো রিসার্চ করা ছিল না, তাই মিটিংটা গতকাল আমার মিস হয়ে গেছে। তা আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আমার তো লেভেল 2, তা আমরা আনুমানিক আমাদের কিরকম কি উইথড্রল দেবে? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, উইথড্রল কত না কি দেবে। প্লিজ মাইকটা বন্ধ করুন, একটা মাইকটা বন্ধ করুন। অ্যাকচুয়ালি উইথড্রল কোম্পানি আমাদেরকে দেবে, কত পার্সেন্ট দেবে সেটা আমাদেরকে এখনো ইনফর্ম করেনি। তো আমরা অপেক্ষা করব কোম্পানির নোটিফিকেশনের, তারপরে আমরা বলতে পারবো যে আমরা কেমন কি উইথড্রল পেতে পারি। তো প্লিজ আপনারা একটু ওয়েট করে যান। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, ওকে। মাজিদুল স্যার, আমি একটু কথা বলি। বলুন। আগের যিনি প্রশ্ন করছিলেন যে ওনার 3000 টাপ টোকেন পেয়েছেন, ওনার ওই অ্যাড্রেসের সঙ্গে বাইন্ডিং অ্যাড্রেসের মিলছে না। এইটা তো না মেলারই কথা, কারণ আমরা যে টিউবটি টোকেনটা পেয়েছিলাম সেটা তো স্মার্ট কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস, এটা 784 সেটাতে পেয়েছিলাম। আর উনি যেটা ওয়ালেটের সঙ্গে বাইন্ড করে রেখেছেন TRC20 বা BIP20-তে, সেই অ্যাড্রেসের সঙ্গে ওটা তো মিলবে না, ওটা তো আলাদা সম্পূর্ণ, তাই না?
এটা তো ওনাকে গাইডটা করা হলো না ঠিক মতো মনে হচ্ছে, একটু দেখুন দেখি। সম্রাট স্যার যদি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চান প্লিজ বলতে পারেন। সম্রাট স্যার। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা এয়ারড্রপ পেয়েছি ওটা তো কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস, আমাদের নিজস্ব টোকেনের কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস। আর ওয়েব3 ওয়ালেটের আপনার ওয়ালেট অ্যাড্রেস আলাদা, দুটো এক নয়, কোনোদিন এক নয়। ওয়ালেট অ্যাড্রেস ওখানে আলাদা আলাদা। যে স্মার্ট চেনে আমরা ব্যবহার করবো সেই স্মার্ট চেনের উপরে ওখানকার ওয়ালেট অ্যাড্রেস হবে। ওখানে সেই কারণে অল স্মার্ট চেন থাকে। আপনি যেটা করবেন সেই ওয়ালেটে স্মার্ট কন্ট্যাক্ট সরি ওয়ালেট অ্যাড্রেসটাই আমাদের শো হবে। দুটো এক নয়, দুটো টোটালি আলাদা। কিন্তু উনি মনে হয় ওই 784 অ্যাড্রেস যেটার সঙ্গে আমরা টিএফটি টোকেনটা পেয়েছিলাম ওইটার সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ওটা তো মিলবে না সম্পূর্ণ। যা প্রশ্ন ছিল আপনি প্লিজ শুনেন। আমাদের টিএফটি টোকেনের কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে যার লাস্ট নাম্বার 784, এটা কিন্তু ওটা আমাদের টোকেনের নিজস্ব জেনারেট কোম্পানির অ্যাড্রেস। আর আপনি যেটা ওয়েব3 করছেন ওটা টোটালি আলাদা, ওটা কোনোদিন মিলবে না। ওখানে আপনি যাবেন, গিয়ে আপনি যে স্মার্ট চেন ইউজ করছেন, যদি বিএনবি করেন প্রথমে বিএনবি সিলেক্ট করবেন, তারপর আপনি ওয়ালেটে যাবেন, ওখানকার বিএনবি সাপোর্ট ইউএসডিটি এবং টাপ টোকেনের সেম অ্যাড্রেস দেখে নেবেন সেটা আছে কিনা। আর আমাদের আপনার যেটা অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের উইথড্রল অ্যাড্রেসের অ্যাসেটে গিয়ে সেম অ্যাড্রেস আছে কিনা চেক করে দেখে নেবেন। তাও আপনাকে বলি, আমাদের উইথড্রল দেওয়া স্টার্ট করলে। সম্রাট স্যার আমার আওয়াজ কি যাচ্ছে? হ্যালো, বিষয়টা হচ্ছে আমি ওটাই বললাম যে আপনার যে টিএফটি অ্যাড্রেসটা রয়েছে আমাদের ইউজার সেটিং এ যাওয়ার পরে যে ওয়ালেটটা কানেক্ট করা হয়েছিল ওটার সঙ্গে ওটার অ্যাড্রেসটা মেল থাকবে। আর বিষয়টা হচ্ছে কোম্পানি আমাদেরকে উইথড্রল বা টিএফ কেটে গেল। আলুল স্যার আপনার সাউন্ড ওই দুটো আমাদেরকে মিলিয়ে দেখতে হবে যেরকম ঠিক আছে কিনা মাঝে মধ্যে। যাই হোক স্যার, আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক অনেক প্রবলেম রয়েছে। কন্টিনিউ স্যার। যাই হোক, আমি মঞ্চে ডেকে নেব আমার পরবর্তী মানে আমার সহকর্মী মিস্টার বিপ্লব বসাক স্যারকে। তো আমি বিপ্লব বসাক স্যারকে বলবো, স্যার প্লিজ আপনি মঞ্চে আসুন, মঞ্চে এসে আপনি মঞ্চটাকে পরিচালনা করুন। প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ মিস্টার বিপ্লব বসাক স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত ট্রেজার ইউজার্স এবং সমস্ত অ্যাডমিন প্যানেলের সমস্ত লিডার্স। যাই হোক, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে বিগত মার্চ, জুন এবং জুলাইয়ের দিকে যতগুলো নোটিফিকেশন এসেছিল, কোম্পানি আজকের এই 23 নভেম্বর এটা একটা লাস্ট ডে ছিল যেখানে কোম্পানি 3000 টাপ টোকেন বা এয়ারড্রপ হিসাবে এটা ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করার শেষ ডেট। সুতরাং আজকে এই ডেটটি শেষ হচ্ছে এবং আমরা আশা রাখতেই পারি যে আগামীকাল পরশুর মধ্যে একটা ভালো নোটিফিকেশন আসবে, উইথড্র বিষয়ে নোটিফিকেশন আসবে। এই আশা রেখে আমরা আলোচনা সভা শুরু থেকেই মাজিদুল স্যার কন্টিনিউ করেছেন এবং আজ আমাকে এখন কথা বলার সুযোগ করে দিলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি হ্যান্ড রাইজ কয়েকটা নিয়ে নেব। আর এম খান স্যার, আপনাকে আনমিউটের অপশন দেওয়া হয়েছে, আপনি আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। এম খান স্যার, আপনাকে আনমিউট করা হয়েছে, আপনি আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। বসাক স্যার, অনেকে আনমিউট আছে, ওটা একবার রিয়েলাইজ করে নেন। যারা আনমিউট আছে তারা যদি প্রশ্ন রাখতে চায় রাখতে পারেন। ওকে স্যার, ওকে। আমাদের প্রিমিয়াম কাস্টমার সাকির জি, স্যার বলুন স্যার, আপনার প্রশ্ন থাকলে বলুন। সাকির জি, সাকির জি, আপনার প্রশ্ন থাকলে আপনি বলতে পারেন স্যার, প্লিজ। স্যার বলছিলাম আমার কিছু কথা ছিল, মানে কথা ছিল কিছু। হ্যাঁ বলুন স্যার।
স্যার তখন তো বলছিলাম তো মানে ওটা অফ হয়ে গেছিল মাইকটা। তো আমি ডলার সম্বন্ধে না, আমি টিএফটি সম্বন্ধে কথা বলবো। তো আমি প্রবলেমটা জানাচ্ছিলাম আর কি স্যারকে, তো স্যার তো আনমিউট করে দিয়েছিল। তো কথা হচ্ছিল আমাদের এদিকে যেটা আপনারা বলছিলেন যে $5 কি $10 টিএফটি কিনে রাখতে, তো আমাদের এদিকে তো ওটা হচ্ছে না, নিলে একবারে 50 নিতে হবে। তো আমার প্রশ্ন ছিল যে এটা আমি তো যখন উইথড্রল চালু হবে তখন তো আমি টিএফটি কোনো উইথড্রল করতেই পারবো। তো তখন সেটা আমাকে রেখে দেওয়া ভালো হবে, নাকি এখন কিছু কিনে রাখাটা, মানে এখন কিনে রাখাটা এক, আর উইথড্রলের টোকেনটাকে সম্পূর্ণ আলাদা, নাকি দুটো একই ব্যাপার হবে? স্যার আপনি কি করে শিওর হলেন যে টাপ টোকেন উইথড্র হবে? আর যখন হবে টোকেনে হোক কি যাই হোক হবে, তো আমি সেই প্রশ্নটাই করছিলাম যে যদি টোকেনে হয়, যদি আমি তখন তখন রাখি সেটা, আর এখন যদি কিনে রাখি সেটা কি সম্পূর্ণ আলাদা নাকি একই হবে? একই স্যার, একই বিষয়, বাট টিএফটি তে উইথড্র হবে না ইউএসডি তে উইথড্র হবে এখনো কনফার্ম নয়, তবে আমরা বিপ্লব যতদূর স্যার, জানি। হ্যাঁ বিপ্লব স্যার প্লিজ, স্যার, হ্যাঁ স্যার প্লিজ বলুন, বিপ্লব স্যার, প্লিজ বলুন একটু স্যার। আসবো। কথা হচ্ছে অনন্ত প্লিজ ভাই, শোনো। হ্যাঁ অনন্ত ভাই, অনন্ত ভাই শোনো, স্মার্ট কন্ট্রাক্টে কোম্পানি যদি উইথড্রল দেয়, এবার তোমাকে তো স্মার্ট কন্ট্রাক্টে যেভাবে 3,000 বা 5,000 নেওয়া হয়েছে ওটাতে অ্যাড করতে হবে ওয়ালেটের সাথে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ধরো তুমি অ্যাড করতে যাচ্ছ, তখন যদি তোমাকে দেখায় যে ইনসাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স, তখন কি করবে? হ্যাঁ মানে সেটাই আমি যে শুনছি, আমি এই ওয়ালেটটায় কথাটা আগেও শুনেছি 3,000 আপনার কাছ টিওপি থেকে। রাখা আছে, এ দেখো বলছি না হবে, আমি বলছি না হবে, বাট যদি হয়ে যায়, ইন কেস, হুম হ্যাঁ, মানে প্রিকশন এরকম বহু সিস্টেম আছে যেখানে মিনিমাম ন্যূনতম ব্যালেন্স না থাকলে সেই ওয়ালেটটা কানেক্ট হয় না। এবার তুমি আচ্ছা ট্রেজার মিনিটে টাপ 20-তে যদি উইথড্রল দিতে চাও, সেই ওয়ালেটটাই মিনিমাম ব্যালেন্স যদি 3,000 টাপ টোকেন না থাকে, তাহলে তোমার যদি কানেক্ট না করতে পারো, তাহলে তুমি উইথড্রল পাচ্ছ না, 1 নাম্বার কথা। হ্যাঁ 2 নাম্বার কথা, কোম্পানি এসছে বিজনেস মাইন্ড নিয়ে, ওরা ব্যবসা করতে এসছে, এটা বুঝতে হবে কিন্তু। হুম ও কিন্তু টোটাল ব্যবসাদার। এই দেখো 7 মাস উইথড্রল নেই, কিন্তু ওর খামারে ও কিন্তু 2.5 লক্ষ কোটি টাকা জমিয়ে ফেলেছে আমাদের দিয়ে না। হুম আমরা কত, আমরা মাত্র 1 থেকে 1.5 কোটি টাকা টাপ টোকেন কিনে হয়েছে, কেনা বেচা হয়েছে, তার বেশি না। কিন্তু ও ইউএসডিটি খামারে রেখে দিয়েছে, এবং সম্ভবত সেটা উইথড্রলের জন্যই রাখা হয়েছে, প্রায় 2.5 লক্ষ কোটি টাকা আলাদা করে রাখা আছে। ও এসছে বিজনেস মাইন্ড নিয়ে। ও 7 বছর আগে যখন বিএনবি হয়েছিল তখন 7-8 কোটি বিএনবি কিনে রেখেছিল। এখন যতই মাইনাস যায়, ও যত আছে ততটাই লাভ ওর। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা, ও বিজনেস করতে এসছে। এবার যখন উইথড্রল দেবে, সেই মুহূর্তে যদি টাপ টোকেনের দামটা তুমি ধরে রাখো যে 2 সেন্ট, মনে করো 2 সেন্ট মাত্র, বেশি বলছি না হুম আমি, 0.02 আছে ধরো, হুম 0.02, তার মানে কি তুমি $1 50টা টোকেন পাবে, তাই তো? হুম তাহলে ওই 3,000 টোকেন কিনতে গেলে কত ডলার খরচা করতে হবে? কত ডলার খরচা করতে হবে বলো? 50, তাও তো 70-80 ডলার 60 ডলার সামথিং খরচা এমন কিছু করতে হবে। হবে। $60। আচ্ছা হ্যাঁ, $60 খরচা করতে হবে, তাই না? ওটা যদি হ্যাঁ চিন্তা করো, যদি 0.4 সেন্ট থাকে, তাহলে ক ডলার খরচা করতে হবে? $120 খরচা করতে হবে। $120। ওটা যদি 0.8 এখন রেট থাকে, তাহলে কত টাকা খরচা করতে হবে? $240 খরচা করতে হবে 3,000 টোকেনের জন্য। যে কাজটা এখন মাত্র, আমরা যেহেতু অ্যাক্টিভ আছি, আমরা নিজেরা যদি মাত্র $500 খরচা করলে এখন আমার 3,000 টোকেন হয়ে যাবে। যদি আমরা সেটা করে রাখি, উইথড্রল তো পাবোই 200%, কেন 5,000% আমরা উইথড্রল পাবো। বাট এটা যদি না করে রাখি, পরে কান্নাকাটি যে পড়বে, সেই কান্নাকাটির দায়ভারটা কে নেবে? লাস্টে গিয়ে সে তার লাখো টাকা সম্পত্তি থুয়ে বলবে যে নে, যা গেছে গেছে, কপাল চাপড়িয়ে নে, আবার $100 দিয়ে জয়েন করি। লাস্টে আবার নতুন করে শুরু করবে, এছাড়া তার উপায় থাকবে না তার সামনে, তাই না? হুম এই ব্যাপারগুলো অনেক কিছু দেখতে হয়। আমরা কি ধরন বলতে অ্যাজামশন করে, আলোচনা করে, এটা হতে পারে, এইভাবে হতে পারে, সেইভাবে আমরা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মত বুদ্ধি বিচার বিবেচনা করে নিজেরা ঠিক করবেন সেটা করা উচিত বা উচিত না। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর স্যার আমি ওই জন্যই বলছিলাম যে মানে আপনি যেমন বললেন $500, এবারে এখন যদি আমি 80-90 টাকা করে ডলার ধরি, তো আমাকে তো এখানে $5 কিনতে হচ্ছে, তো এটা পাওয়া যাচ্ছে না। এবারে এর সমাধানটা কি হবে?
দাদা আপনাকে নাম্বার 4-5 জন তখনই 10 দিয়েছে, জন একসাথে করে আপনাকে নাম্বার ছেড়ে দেন। তখনই দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আলিউল স্যার ওখানে আছেন, কল কোনো অসুবিধা করবেন, নেই। আপনার কি জানার আছে সব তথ্য দেওয়া হবে। নেক্সট। সম্রাট স্যার, আপনি কি কিছু বলবেন স্যার? না না, আমি ওটা বলে অনন্ত বাবু বলছে যে আমাকে কেন মিউট করা হলো। অ্যাকচুয়ালি উনি যে পথে যাচ্ছিলেন আমাদের গ্রুপ সেই পথটা অ্যাকসেপ্ট করে না। আপনি ডলার বাই সেল ওটা অন্য প্ল্যাটফর্ম, অন্য জায়গায় আলোচনা হয়, আপনি আলোচনাটা করছিলেন বলে আপনাকে মিউট করে দেওয়া হচ্ছে। সরি, এক্সট্রিমলি সরি, আপনি এভাবে নেবেন না। যেখানে ডলার কেনা বেচা হয় আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আর পার্সোনালি আপনাকে নাম্বার দেওয়া হয়েছে, সেই নাম্বার আপনি কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট, আপনারা মঞ্চে অনেকেই আনমিউট আছেন। সাকির ভাই, আপনারা চাইলে প্রশ্ন রাখতে পারেন প্লিজ। যদি বলুন স্যার। আমার কোনো প্রশ্ন নেই, মিটিংটা কন্টিনিউ করুন স্যার, শুনছি। এটাই বলার জন্য হ্যান্ড রাইজ করেছিলেন স্যার? জি, থ্যাংক ইউ। মঞ্চে আপনারা অনেকেই আনমিউট আছেন, আপনারা চাইলে প্রশ্ন রাখতে পারছেন, নইলে আমরা আলোচনা সভার পরবর্তী কর্মসূচি শুরু করব, প্লিজ। আমাদের প্রিমিয়াম কাস্টমার সাকির ভাইয়ের কোনো প্রশ্ন নেই? আমাদের প্রিমিয়াম কাস্টমার স্যার, উনি আমাদেরকে মঞ্চ পরিচালনা করতে বললেন, এটাই ওনার প্রশ্ন ছিল। থ্যাংক ইউ। যাই হোক, আমরা আলোচনা সভার প্রশ্ন উত্তর পর্ব আপাতত এখানে পেন্ডিং রাখলাম। যদি আমরা নাজির স্যার এবং দেবাংশু স্যারের শেয়ারিং এর পোস্ট যদি সম্ভব হয় আমরা আবার নতুন করে হ্যান্ড রাইজ নেব, আপনারা সঙ্গে থাকুন। আমরা এইবার মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় নাজির হোসেন স্যারকে। স্যার প্লিজ আপনি মঞ্চে আসুন এবং বর্তমান ট্রেজারের কর্মসূচি এবং টাপ টোকেনের ফিউচার এবং বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করুন। মোস্ট ওয়েলকাম স্যার, মিস্টার নাজির হোসেন স্যার, প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। স্যার জি, ওয়েলকাম। ওয়েলকাম স্যার, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ বিপ্লব বসাক স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম নাজির স্যার, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ সম্রাট স্যার, থ্যাংক ইউ দেবেন্দু গোস্বামী স্যার, থ্যাংক ইউ সন্তোষ স্যার। আজকে ডাবল ক্লাস হবে, কালকেরটা পেন্ডিং আছে। দেবাংশুদা, নমস্কার দেবাংশুদা। জিনাত মন্ডল স্যার, আলিউল স্যার, নমস্কার। শরীর খুব খারাপ, ঠিক করতে পারছি না। রুফাই মির্জা স্যার, তরুণ ব্যানার্জি স্যার, সমীর স্যার, সুপর্ণা ম্যাডাম, শম্পা ম্যাডাম, অ্যান্ড আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড উজির শেখ স্যার। সকলের নাম নেওয়া যদি কারো মানে মিস্টেক হয়ে যায় আপনারা একটু ক্ষমা করবেন স্যার। আচ্ছা, জিনাত স্যার, শেরুল স্যার, আল্লাহ রাখা স্যার লাইভ আছেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আল্লাহ রাখা স্যার। আমরা আছি, আমরা প্রতিদিনই থাকি। আচ্ছা, তা এখন একটু আর একটু করে মানে হাতে গোনা আর 7-8 দিন যদি ধরে নেওয়া যায়, ঠিক আছে। আজকে টিজে প্ল্যানটা শেষ হওয়ার মুখেই, কিন্তু আজকে দেখেন আমরা সেভাবে নিব না যে আজকে শেষ হয়ে যাবে আর আজকে কোনো নোটিফিকেশন আসবে, কিন্তু আসবে তো এটা শিওরলি, কারণ কোম্পানি যেটা বলে রেখেছে সেটা তো হবেই। কারণ কেউ আমরা প্যানিক হব না যে টোকেন বেরিয়ে চলে যাচ্ছে আর আমরা মানে হোয়াইট পেপার অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না, এটা আমরা কোনোদিনই ভাববো না। কারণ কোম্পানি যখন আমাদের সঙ্গে আছেই, তা এই যে 1 তারিখটা সামনে আসছে আর কোম্পানির মোটিভ যতটাই আছে, কোম্পানির মোটিভ, কোম্পানি দেখুন কাউকে ফেলবে না আর ফেলে রাখেও নি। কারণ কিছু না কিছু এখন যে আমাদের ইনকামটা হচ্ছে, কোম্পানি কিন্তু আমাদের ইনকাম দিয়ে যাচ্ছে। আমরা ভাবছি যে ইনকাম হচ্ছে না, টোকেনটা কি হাল, টোকেনটার হাল যাই হোক এখন যে ছেড়ে রেখেছে, এটাই যদি আজকে এই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বা কালকে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে যদি স্টপ করা হয় তাহলে তো আমরা আর পাবো না। ওইখানে যদি আমাদের স্টপটা লাগিয়ে দেয়, তা এটা দিচ্ছে আমাদের খুবই বাড়াপ্পান। কোম্পানি খুবই ভালো জায়গাতে আছে, আর আমরা যে অডিট গুলো আগেও দেখেছি সেখান থেকে অনেক স্কোরটা বেড়েছে। আর স্কোর বাড়া মানেই তো টোকেনের ব্যাকএন্ডে কাজ হচ্ছে, আর স্কোরটা তো আমাদের কোম্পানি বাড়াতে পারে না। আমাদের কোম্পানির সঙ্গে যতটা অডিট কোম্পানি আছে, বড় বড় কোম্পানি আছে অডিট কোম্পানি, তিনারাই
আমাদের টোকেনের স্কোরটা বাড়াইছে। আর বাড়ানোর কারণ এর ব্যাক এন্ডে কোনো কাজ হচ্ছে বা কাজ হবেও, আর ভবিষ্যতে যার কোনো কাজ হবে তাকে মান্যতা দেওয়া যায় ক্রিপ্টোতে। বাকি তো অনেক অনেক টোকেন আসছে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে টোকেন লঞ্চ হচ্ছে আপনার বাইন্যান্সে, সোলানাতে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে বিএসসি চেনে আর কয়েন বেসে। এ তো সেকেন্ডে সেকেন্ডে কয়েন লঞ্চ হচ্ছে, তারা 2-1 মিনিট থাকছে, 2-1 মাস থাকছে, 2-3 মাস থাকছে, তারপরে শাটডাউন করে চলে যাচ্ছে। আর টোকেন বানানো ইজি, কিন্তু টোকেনটা রান করা ওইটা হচ্ছে সব থেকে বড়টা। আপনি যে কোনো মানে যে টোকেন ওয়েবসাইট গুলো আছে, আপনি কিছু পয়সা যদি ইনভেস্ট করেন আপনাকে টোকেন বিলিয়ন বিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন আপনি টোকেন পেয়ে যাবেন। কিন্তু টোকেনটার ব্যাকএন্ড, টোকেনটার স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, টোকেনটার যে মজবুতি, যে ভাইটালটা, সেইগুলো তৈরি করার জন্য আপনাকে ফান্ড দেখাতে হয়, কমিউনিটি দেখাতে হয়, ব্যাকএন্ডের কাজগুলা দেখাতে হয়। কাজগুলা বলতে গেলে আপনার খালি কাজ এমনি স্ক্রিনশট মেরে কাজ দেখে দিলাম এটা মানবে না, আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আপনাকে পেপার তৈরি করতে হয়, পেপার তৈরি করে ওর জন্য ওয়েটিং এ ফেলতে হয়। আর ফান্ডও সেরকম দেখাতে হয় যেটা আমাদের ট্রেজার দেখিয়েছে, আর কমিউনিটিও সেরকম দেখাতে হয়, তারপরে ওটা অডিটের মাধ্যমে পাস করা যায়। তা আমরা উইথড্র পাচ্ছি না ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের ওই ব্যাকএন্ডে অতটাই কাজ হচ্ছে, কারণ আরো তো অনেক টোকেন আসছে, আরো তো অনেক টোকেন এসেছেও আমাদের সামনে। এই 8 মাসের মধ্যে কত হাজার হাজার লাখ লাখ টোকেন এসছে, কিন্তু তাদের অতটা ভেরিফাই হয়নি, কারণ সবাই গিয়েছিল, সবাই দিয়েছিল যে আমাদের টোকেনটা অডিট হোক, কিন্তু না, তাদের মোটিভ কিছু আলাদা ছিল। এমন এমন আমি টোকেন দেখছি যেটা আজকে রান হচ্ছে, আজকে বাই করছি, কালকে তার লিকুইডিটি বের করে নিস শাটডাউন করে দিচ্ছে। আমার সঙ্গে অনেক হয়েছে, অনেক হচ্ছেও এরকম মার্কেটে আলতু ফালতু টোকেন নিয়েছি। টোকেন বানানো খুব ইজি, আপনি $25,000 দিয়ে একটা ডোমেন বানাবেন আর 90,000 কোনো এক্সচেঞ্জকে দিবেন, তাহলে কত 1-1.5 লাখের মধ্যে আপনি টোকেনাইজ চলে আসবে, ঠিক আছে। কিন্তু কমিউনিটি যদি আপনার কাছে 1 লাখ থাকে, তো 1 লাখকে যদি আপনি 100 করে ডিপোজিট করতে বলেন, তাহলে কত হচ্ছে 1 মিলিয়ন হয়ে যাচ্ছে। আপনি $1.5 লাখ খরচা করে 1 মিলিয়ন কামিয়ে নিয়ে 3 দিনের মধ্যে শাটডাউন করে দিচ্ছেন। এইটাই বিজনেস হচ্ছে ক্রিপ্টোতে। তাহলে ক্রিপ্টোতে আমরা কিভাবে সাকসেসফুল হব? ক্রিপ্টোতে সাকসেসফুল হতে গেলে তার মেন জিনিস হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড। ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো যদি আমি না দেখি বা না চিনি, তাহলে আমরা সেখান থেকে লোকসানের মুখে পড়বো। কারণ যে কোনো মার্কেটে টোকেন আসবে দেখবেন 4টে জিরো, 5টা জিরো, 7টা জিরো, 10টা জিরো, 11টা জিরো, 13টা জিরোতেও লঞ্চ হয়, কিন্তু আমরা সেটা দেখেই আমরা ফরাম করে নিয়ে নেবো। তারপরে দেখবো 2 দিন পরে 24 ঘন্টা 48 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু থাকে না। কিন্তু আমাদের ট্রেজারটা আপনি লক্ষ্য করবেন, জুলাই আগস্টে যে রেটটা ছিল 0.002 একবার ছিল 2-3 দিনকার জন্য, তারপরে 0.003 কমসে কম 3-4 এর মধ্যে 2 মাস হোল্ড করা ছিল। 2 মাস টেবিল রেখেছিল কোম্পানি যে ওখান থেকে কিছু আমার কমিউনিটি পাক। তারপরে যখন লিকুইডিটি বাড়ি, আরো ইউনিসেফ প্ল্যাটফর্মে যখন দুবার টেস্ট করা হলো, তখন দেখলো যে না, আমাদের টোকেনটা ক্র্যাশের মুখে নেই। তখন কি করা হলো, তখন লিকুইডিটি আরো বাড়ালো কোম্পানি। তখন দেখবেন লিকুইডিটি 77,000 ছিল, তারপরে লিকুইডিটি 255 থেকে 267 70 এরকম লিকুইডিটি রেখেছে, কারণ টোকেনটা যেন স্টেবিলে থাকে। স্টেবিলে থাকার মানে হচ্ছে যেন কমিউনিটি কিছু ধরুক। আমরা যে বলছি না, যে জোর করে বলছি না যে আপনারা কিনুন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। দেখুন, যখন বিএনবিও লঞ্চ হয়েছিল না, তখনও কেউ বলেনি যে বিএনবি কিনুন, বিএনবি কিনুন। বিএনবি তো সবাইকে 200 করে দিয়েছিল, যারাই লগ ইন করেছিল বিএনবির স্মার্ট কন্ট্রাক্ট নিয়ে ইথেরিয়ামের উপরে যখন লঞ্চ হয়েছিল, তখন সকলকে 200 করে বিএনবি দেওয়া হয়েছিল। তারপর যখন যারা চালাক ছিল, যারা জানে ক্রিপ্টো সম্বন্ধে, তারাকে $50 $100 দিয়ে নিয়েছিল। যেমনই দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ বিক্রি করেছিল, কেউ রেখেছিল, যার যা মাইন্ডে ছিল। সেই ব্যাপারগুলাই আমাদের ট্রেজারের সঙ্গে হবে, কিন্তু আজ নয় তো কাল হবেই হবে। কিন্তু রেটটাও সেরকম আজকালের মধ্যে কিন্তু আপ ডাউন হবে না, এটাও একটু লং প্রসেস লাগবে। কারণ সমস্ত ক্রিপ্টোতেই লং প্রসেসেই এটা বড় হয়। কারণ আপনি যে কোনো টোকেন দেখবেন লং প্রসেস ছাড়া কেউ বাড়াতে পারবে না, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের যা টোকেন হোল্ডিং আছে, আমরা শুরু থেকে আমরা বাল্লে বাল্লে হয়ে যাবো, যেটা বোঝা যাচ্ছে। কারণ যারা বাইরে থেকে ইনভেস্ট আসবে, তারা তো ভাববে না যে আমরা 1 বছর মেহনত করে কি করেছি, আর ওরা তো
দেড় দেখুন 10,000 20,000 ডলার দেখুন আহ দিয়ে দেখুন টোকেন কিনবে, তারা কি মজা পাবে? তাদের থেকে আমরা 10 গুণ বেশি মজা পাবো। এটা আমাদের সঙ্গে হবে। তা টোকেনটা একটু দেখে নেই। টোকেনটা তো অনেকই আজকে বেরিয়েছে, কালকের থেকে আজকে একটু সাপ্লাইটা বেশি হয়ে গেছে। 743 ওয়ালেট থেকে যেটা বেরোচ্ছিল, কারণ 2 দিন আগে আমরা দেখলাম 10 কোটি মতো ছিল। তা প্রত্যেক দিনই 1 কোটি 1.5 কোটি করে টোকেন ওখান থেকে বের করা হচ্ছে। আর সেদিন যেদিন 11 কোটি টোকেন ছিল, তখনই আমি বলেছিলাম যে এই 11 দিনও থাকতে পারে বা 5 দিনও থাকতে পারে, 10 দিনও থাকতে, সেটা কোম্পানির মোটিভের উপর। কিন্তু কোম্পানি যদি চায় যে আজকেই কোনো নোটিফিকেশন দিয়ে সেটা বন্ধ করে দিতে পারে, কিন্তু কোম্পানি যদি 1 তারিখ পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যায়, বা সেটাও কিছু করার নেই আমাদের, সেটাও ঠিক আছে। আর যদি বলে না আমরা কালকে কোনো কালকে তো মন্ডে আছে, কিন্তু আজকে ইউএসএ সানডে, এবার সানডে মন্ডে এখানে তো কোনো ব্যাপার নেই, সেটাও বোঝা যাচ্ছে যে 23 তারিখ 23 তারিখ। এবার 23 তারিখের মধ্যে কি আসছে বা 23 তারিখের পরে আসছে সেটা দেখবো। আর একটু কথা বলিনি, তারপর স্ক্রিন শেয়ারটা করছি। যে মার্কেটে একটা জিনিস নিয়ে খুব ইয়ে হচ্ছে, বাড়াপ্পান হচ্ছে। এই জিনিসটা দেখেন, এই জিনিসটা 21 তারিখ থেকে একজনকে ফোর্স করা হচ্ছে, যে আমাদের আদ্রিন স্যারকে হাজার হাজার লাখ লাখ মেসেজ করলে ও যদি টাইম পায় তাহলে একটা মেসেজের উত্তর দেন, নাহলে দেয় না। এই দেখেন উপরে কি লেখা আছে দেখছেন? উপরে এই এই যে জিনিসটা নভা এনএফটির জন্য যে তারা সিং বলছে, আমি নামও বলে দিয়েছি, তারা সিং, উনি খুবই মানে ইয়ে করছে, প্রমোট করছে এটার। এই তারা সিং আদ্রিন স্যারকে বারবার, যেমন বলে না, হাত পা চেপে ধরে আমাকে বলুন আমাকে বলুন আমাকে বলুন, আমি ইন্ডিয়ার পুরা সেরা হতে চাই। কারণ ও যদি এখনই বা 24 ঘন্টার মধ্যে যদি নোভাটা যদি একটু হিং পেয়ে যায়, তাহলে ও হয়ে যাবে কি সেরা ইন্ডিয়ার। তখন বলবে দেখো मैं बताया था আর तुम लोग मेरे को इनकार किया था, এরকম বলবে। কিন্তু ওকে ইনকার কি করলো দেখেন, আপনারা সকলে দেখতে পাবেন এখানে কি লেখা আছে। আর ও যে বারবার বলছে যে আমি নোভাই আমি প্রমোট করব, নোভা আমাকে কোম্পানি থেকে বলেছে, তো ওকে কি কারারা জবাব দিচ্ছে তাও ওর লজ্জা হচ্ছে না? এটা লজ্জা করাও দরকার। এখানে এত সুন্দর করে লিখেছে আদ্রিন স্যার, বলছে কি দেখুন, স্যার ট্রেজার এনএফটি is currently undergoing a major system upgrade and restructuring। মানে কি, the platform is preparing for the immediate restriction of the withdrawal functionality and full operation resumption. During this period, the official team is optimizing security mechanism, data verification and system stability। এখানে বলছে নোভার কোনো নাম আছে? এখানে নোভার কোনো নাম নেই। আর ও যে বারবার বলছে, এখানে কোনো নোভার নাম নেই, ঠিক আছে, এখানে কোনো নোভার নাম নাই। আর ও বারবার বলছে স্যার নোভা এনএফটির জন্য বলুন, আপনারা তো লিঙ্কের মাধ্যমে ভিডিওর মাধ্যমে নোভার ব্যাপারে বলেছিলেন, তাহলে নোভা এনএফটির জন্য বলুন, তাহলে আমার কমিউনিটিকে আমি বলতে পারবো। কমিউনিটি প্যানিক হয়ে আছে, কমিউনিটিকে বলতে পারবো MLM পার্টটা কমিউনিটি কোম্পানি নোভাটা নিয়ে আসছে। তাহলে আদ্রিন স্যার কি বলছে, আমাদের ট্রেজারটা মেনটেন্যান্স এর কাজে আন্ডারগোয়িং আছে, মানে মেনটেন্যান্স এর কাজে আছে এখন উইথড্র দেওয়ার জন্য কোম্পানি একদম মানে তৈরি হয়ে গেছে। আর এর ডেটা ভেরিফিকেশন চলছে, সিস্টেম একদম স্টেবিলিটি ভাবে আছে, মানে স্ট্রং ভাবে আছে, কোনো নভা ফভা কোনো কিছুতে নেই। ট্রেজার এনএফটির ভিতরেই কাজ চলছে, আপনারা প্যানিক হবেন না, আপনারা ওয়েট করুন, পেশেন্ট করুন। তাহলে এত সুন্দর করে লেখার মানে কি? আর ওই যে ওই লোকটা আজ 2-3 মাস থেকে নভা করছে, আর কোম্পানি আমরা তো সবাই জানি, আমাদের লিডাররাও সবাই জানে, সবাই বলেছেও যে আমাদেরকে কোম্পানি যদি অন্য প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যায় আমরা খুশিতে যাব। কিন্তু তুমি আগে থেকে প্রমোট করে আগে বেরিয়ে যাওয়ার লাইন করছো, এটা কি? তুমি ভেবেছো যে পুরা ইন্ডিয়ার ম্যানেজার আমি হব? হ্যাঁ, তুমি ডেভিডের জায়গা কেভিনের জায়গা নিতে চাইছো, এটা তো আমরা হতে দেবো না। কোম্পানি যাকে চুনবে, কোম্পানি যাকে বসাবে সে হোক, আমরা তাকেই ভোট দেবো। হ্যাঁ, আর ওই ভোটিং রাইটটা এই ভোটিং এর রাইটের জন্য না, যে কোম্পানি যে টিএফটির জন্য ভোটিং রাইট বলেছে সেই ভোটিং রাইটটা এই ভোটিং না। আমরা কি মানবো?
কোম্পানি যদি কাউকে সিলেক্ট করে ম্যানেজার করে দেয়, যে ইন্ডিয়ানের জন্য এই ম্যানেজার, পাকিস্তানি কমিউনিটির জন্য ওই ম্যানেজার, ভিয়েতনামের জন্য অন্য অন্য ম্যানেজার, তো আমরা মেনে নেবো, আমাদের কোনো টেনশন নেই। আমরা আমাদের যতটা কমিউনিটি আছে বাংলার মঞ্চে বা ইন্ডিয়ার যে কোনো মঞ্চে, যে ম্যানেজার আমাদের ট্রেজার যদি সিলেকশন করে তাকে আমরা মেনে নেবো। কিন্তু আপনি যে বলছেন যে নবাটা প্রমোট করব, নবাতে কিছু যদি বেরিয়ে যায় তাহলে আমি শের খান হয়ে যাব, আর আমি কোম্পানির কাছে প্রমোশন পেয়ে যাব, একদম ভিসার টিকিট দিয়ে ওকে সিলিকন ভ্যালিতে ডেকে নেবে। এরকম হবে না বন্ধু, তুমি যতই ভাবছো। হ্যাঁ, যদি নভা আসেও কালকে তা আমরা চলে যাবো, আমাদেরকে কোম্পানি বলবে, তুমি বলার কে? তাই নাই কি স্যার? একটু হ্যাঁ হ্যাঁ দেবেন স্যার। ইয়েস স্যার, অ্যাবসলিউটলি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে এই যে মেসেজটা কারারা জবাব, তাও ও বুঝতে পারছে না, তাও আবার খুশি হয়ে আবার খুশি হয়ে সেন্ড করছে। তা খুশি হওয়ার মতো কি? এখানে তুমি নভার জন্য কত কি বললা, হ্যাঁ, আর আর কোম্পানি কি জবাব দিল তোমাকে? তাহলে এটার মানে কারারা জবাব আর কি আছে? তোমাকে কত মঞ্চে থেকে তোমাকে কারারা জবাব দিছে, তাও তোমার লজ্জা না? তুমি বলছো আমি शेर खान, नवा में जो आएगा, जो जल्दी आएगा जल्दी मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा, এরকম বলতে আছো। তা ঠিক আছে, আমাদেরকে না পাবো আমরা দেখে নেবো কোম্পানির সঙ্গে, তুমি তোমার কাজ চালাও, আমরা আমার কাজ চালাবো। তা ঠিক আছে, একটু দেখিয়ে দিলাম ওনার ব্যাপারে যে কোম্পানি কতদূর আমাদেরকে স্ট্রং ভাবে রেখেছে। আর কোম্পানি সেই ভিডিওর মাধ্যমে বলেছে, কোম্পানি যে ভিডিও করছে না, কোম্পানি ওই ভিডিওর মাধ্যমে বলেছে যে এমনি এদিক ওদিক থেকে কোনো লিঙ্ক এলে সেখানে টাচ করবেন না, কেউ কোনো কথা বললে বা কোনো অন্য প্ল্যাটফর্মের জন্য বললে সেখানে কোনো কান দিবেন না, কেউ কোনো জায়গায় উইথড্রোর জন্য কিছু পয়সা চাইলে সেটা আপনার কান দিবেন না, ডিপোজিটের জন্য কোনো কিছু বললে সেটাও কান দিবেন না। তাহলে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে কোম্পানি আগে থেকে। তাহলে তুমি কে হে বন্ধু? সেটা আমি বলতে চাইলাম। এটার মানে বোঝালো যে আপনারা কোনো দিকে কান দেবেন না, শুধু অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করুন, এই 7-8 দিন বা 10 দিন যাই হোক বা এক সপ্তাহ আপনারা অপেক্ষা করুন, কিছু ফল আমরা ভালোই পাবো। তা ঠিক আছে, এটা একটু মোটামুটি আমার জ্ঞানে বলে এটা ভালোই খবর দেখালাম। তারপরে যাব আমি একটু বিএসসি স্ক্যানে। এত সুন্দর সুন্দর করে কারারা জবাব দিচ্ছে, কোম্পানি আমাদের সঙ্গে আছে, আর যে কোনো লিডারের কথা শুনে আমরা উল্টো পাল্টা কিছুই করবো না। আর আমরা আগেও বলেছি বা বলতাম যে যতক্ষণ না অ্যাপস এর মাধ্যমে বারবার করে কোম্পানি একটাই নোটিফিকেশন দিয়ে ছেড়ে দিবেন আমাদেরকে, কোম্পানির প্রসেসও বলে দিবে কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে, তখন আমরা যাব। আর আমরা এটাও জানি যে কেউ 1 ঘন্টা পরে নেবে, কেউ 1 ঘন্টা আগে নেবে, তা সবাই নিয়ে নেক, তারপর আমরা 2 ঘন্টা পরে নেবো, 1 ঘন্টা পরে নেবো, কোনো টেনশনের কোনো ইয়ে নাই। আর হাতে গোনা বেশি দিনও না, আমরা যখন মার্চ মাস থেকে ওয়েট করতে করতে আসছি, আর কতদিন? আর কোম্পানি এটাও বলেছে যে আর ডেট আমরা মিস করব না, অনেক হয়েছে পেশেন্ট, আর আমরা মিস করব না। কারণ 1 তারিখের মধ্যে থেকে কোনো না কোনো দিক দিয়ে আমাদেরকে প্রসেস বলে দিবে যে কত কি করতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে, সমস্ত কিছু বলে দেবে। শুধু আমরা ওয়েট করে যাব, আর একটু ধৈর্য ধরলে আমরা সমস্ত কিছুই পাবো। এটা একটা প্রবলেম কেন? দেখেন 1 2 3 যে ওয়ালেট গুলো আছে, এই 3টে তো পুরো লকের খাতায়, এই 3টে থেকে কোনো ট্রানজাকশন হয় না। আর এই যে 4 নম্বর ওয়ালেট, এখান থেকে একটু 4 নম্বর ওয়ালেট থেকে একটু ফান্ড মানে ট্রানজাকশন হয়েছে, ওখানে 9 কোটি দেখেছিলাম আমরা, এখন 8 কোটি 72 লাখ পর্যন্ত আছে। আর যে 4 নম্বর ওয়ালেট 7CF ওয়ালেট, এখানে কালকে ছিল 7.5, আজকে
5.5 মানে 5.5 কোটি মতো টোকেন ওখানে আছে। এবার ওই 5.5 কোটি টোকেন বের করার পরে কি কোম্পানি লকিং এ যাবে, না 5.5 কোটির মধ্যে কিছু বার করবে তারপর লকিং এ যাবে, এটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বা বলা যাচ্ছে না। কারণ কোম্পানি দেখবে, কিন্তু ওই 3টে 1 2 3 একদমই পুরা বন্ধ। 1 2 3 ওয়ালেট একদম বন্ধ। এই 5.5 কোটি টোকেন এর মধ্যেই কিছু হবে, তা হোক সেটাও দেখবো আমরা। 8 মাস ধরে যখন আমরা ওয়েট করেছি, তো এখন আর 1 সপ্তাহের জন্য আর কোনো অসুবিধা হবে না। এই দেখুন লাস্ট ট্রানজাকশন একটা 6 ঘন্টা আগে হয়েছে, কিন্তু আগে আমরা কি দেখতাম, কালকে বা পরশুই দেখেছিলাম আমরা যে 10 মিনিট 15 মিনিট 30 মিনিট আধ ঘন্টা আগেও বা 1 ঘন্টা আগেও টোকেন ট্রানজাকশন হতো। কিন্তু এখানে ছ ঘন্টা আগে একটা লাস্ট ট্রানজাকশন হয়েছে, আর ফার্স্ট ট্রানজাকশনটা হয়েছে 13 ঘন্টা আগে। ঠিক আছে, তাহলে 1 2 3 4 5 6টা ট্রানজাকশন হয়েছে আজকে। আজকে বেশি ট্রানজাকশন হয়নি। তাহলে কি করা বা কি করতে যাচ্ছে সেটা কোম্পানি আগেই দেখা যাবে। তা আমাদের যতটা ধারণা বা একটু ভালোভাবেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কাল পরশুর মধ্যে কোনো একটা নোটিফিকেশন আসার দরকার বা আসতে পারে। তা ফার্স্ট ট্রানজাকশনটা আমি দেখছি, তো এখানে আছে। ফার্স্ট ট্রানজাকশনটা আপনার হয়েছে 11.5 লাখ। 11.5 লাখ একটা ট্রানজাকশন হয়েছে। আর লাস্ট ট্রানজাকশনটাও হয়েছে 11.5 লাখ মতোই। তা এই যে 5টা ট্রানজাকশন হয়েছে আজকে, এই 5টা ট্রানজাকশনই হয়েছে। 5 এবং 55, 56, 57 লাখ মতো। আর এর আগে কিন্তু 1 কোটি 1.5 কোটি করে টোকেন কোম্পানি এখান থেকে ট্রানজাকশন করতো। এখন কম করছে কেন সেটা কোম্পানির ব্যাপার, কারণ ধীরে ধীরে করতে যাচ্ছে। আজকে আর ওই যে ওখানে যে অডিটটা দেখালাম ওই স্কোর গুলা ওই রকমই হয়ে আছে 23 তারিখ পর্যন্তই। এখানে কিছু হালকা টাচিং লাগছে, কিন্তু কি করা যায় সেটা, কি করবে সেটা দেখা যাবে। যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে বলতে পারলে, আমি আগেও বলেছিলাম যে 3 4 তারিখের মধ্যে নাজির স্যার আপনার সাউন্ড ক্লিয়ার নেই। নাজির স্যার প্লিজ ক্লিয়ার আছে নেটওয়ার্ক স্যার? কভার করুন। আরেকবার বলুন স্যার প্লিজ। ক্লিয়ার আছে স্যার?
আছে, বাট তাও ডিস্টার্ব আছে। স্যার সাউন্ড ক্লিয়ার নেই স্যার। নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে। আচ্ছা, আমি কেটে বেরিয়ে আসবো নাকি একবার? স্যার এবার ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার স্যার? আছে, প্লিজ কন্টিনিউ। ক্লিয়ার ক্লিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা। এই আমি 3-4 তারিখে একটা তা যদি এটা হয়ে যায় 3-4 তারিখের মধ্যে, যদি দুবাইয়ে যে বাইন্যান্সের উপর অনেক ব্লক চেন, যেখানে 1500 ব্লক চেন, ওখানে 1500 প্রজেক্টের মধ্যে অনেক ব্লক চেন আছে, অনেক টোকেনাইজ আছে, অনেক ইকোসিস্টেম আছে, অনেক কিছুই লঞ্চ হতে যাচ্ছে 3-4 ডিসেম্বরের মধ্যে। ঠিক আছে, যদি এখানে ট্রেজারের যদি কোনো কথা থাকে তাহলে তো আমাদের বললে বললে এখানে কি বলছে, ডিসকাস ট্রেন্ড এনএফটি গেমিং, ঠিক আছে, ট্রেজারের gaming and AI with opportunity for networking and potentially specific project announcement। ঠিক আছে, এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট যদি এরকম প্রজেক্ট আমাদের ডিসকাসিং হয়ে যায়, তারপরে তো আমাদের বললে বললে খুবই ভালো হবে। দেখা যাক, এবার সে রেটটাও দেখবো আমরা। আর এখানে 3-4 ডিসেম্বর, আর জায়গার নাম হচ্ছে কোকা-কোলা আরিনা দুবাই। এটা একটা মল টাইপের, আমি সেদিন দেখাইছিলাম যে এখানে যদি সেরকম হয়ে যায় তাহলে আমাদের তো খুবই ভালো কথা। এটা 3-4 তারিখে হবে। এটা খুবই ভালো একটা সামনে আগাতে যাচ্ছে যদি হয়ে যায়। এখানে তো বড় বড় সব সমস্ত কিছুই ডেভেলপাররা আসছে, তাদেরকেও আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন। তা এখানে এত ভেরিফাই করে লেখা নেই, কিন্তু যেটা যতটা বোঝা যাচ্ছে যে কিছু না কিছু সেদিন হতে পারে। এই যে দেখেন, এই এনারা বড় বড় কারা দেখছেন, পিটার সিফ, হ্যাঁ, দ্য বিগ ডেবিট, বিটকয়েন ভার্সাস টোকেনাইজ গোল্ড, যে টোকেনাইজ গোল্ড, বিটকয়েন ভার্সেস টোকেনাইজ গোল্ড। তা এদের মধ্যে ডেবিট হবে, ডেবিট হয়ে ওখানে অনেক কিছুই ওখানে লঞ্চ হওয়ার একটা প্রোটোকল বানাচ্ছে। তা স্পিকারের নামগুলো তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই যে স্পিকারটা দেখুন, যদি এনারা থেকে যদি আমাদের কোনো কাজটা হয়ে যায়, এনে হচ্ছে ই হ্যাঁ কো ফাউন্ডার অফ চিফ কাস্টমার সার্ভিস অফিসার অফ বাইন্যান্স। আর ইনি হচ্ছে রিচার্ড ট্যাং, যে নিউ বাইন্যান্স সিও। এখন আর সিজি নেই, সিজি মানে এখন গুগল একাডেমির অনার হয়ে গেছে। সিজি বাইন্যান্স ছেড়ে দিয়েছে 2024-এই। 2000 ছাড়ার পরে এই রিচার্ড ট্যাং, এনার বাড়ি হচ্ছে সিঙ্গাপুর, ইনি হচ্ছেন নিউ বাইন্যান্সের সিও। ঠিক আছে, আর এই হচ্ছে এখন বিটকয়েন কাঁপাচ্ছে, বিটকয়েনের অনার, এদেরকে বললাম, মিচেল সেলার, চেয়ারম্যান অফ স্ট্র্যাটাজি ইউএস এর। আর এই হচ্ছে রিপেলের সিও। রিপেল মানে এক্সআরপি সিও, ব্র্যাড গ্ল্যানিং হাউস। তো আর এই দেখেন বাইন্যান্সের সিও যে ছিল চ্যাংপ্যাং জাও, ইনি হচ্ছে গিগল একাডেমির, এখন গিগল একাডেমির আর ওল্ড বাইন্যান্স ফাউন্ডারের, ওল্ড বাইন্যান্সের ফাউন্ডার, এটা ওল্ড। আর গিগল একাডেমির ইনি হচ্ছে সিও। ইনারা এসে যদি আমাদের ট্রেজারের জন্য কিছু হয়ে যায়, আর আমাদের ইন্ডিয়া থেকে থাকছে দেখেন সন্দীপ নেইলওয়াল, কো ফাউন্ডার অফ পলিগন ফাউন্ডেশন। ইন্ডিয়া থেকে আমাদের অনেকজনই থাকছে। ইনি হচ্ছে পলিগনের আমাদের সিইও। আর ইনার সঙ্গে প্রথমে আমাদের ট্রেজারের চুক্তি হয়েছিল যে আপনার এক্সচেঞ্জে মাধ্যমে আমাদের এনএফটিটা পরিচালনা হবে ট্রেজারের সঙ্গে। আর এই ব্লক চেন 3 লেভেলে ইনিও সৌদি আরব থেকে আসছেন।
ম্যাডাম অমৃত কুমার, অল্ট লেয়ার, ইনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ান। এই বিলাল কিন্তু সেই বিলাল নেই। আপনারা যে বিলাল খেলুন ভাবছেন সেই বিলাল খেলুন নেন। ইনি হচ্ছে বিলাল বিন সাকিব, চেয়ারম্যান অফ পাকিস্তান ভার্চুয়াল অ্যাসেট রেগুলেটরি অথরিটি। এই কিন্তু সেই বিলাল নয়। কিন্তু আমরা ভাবতে পারি যে না, এই বিলাল সেই বিলাল নাকি। এ দেখুন আমাদের যে পুল বানাচ্ছে প্যানকেক সোয়াপ, এনারাও থাকছে। এনারা গত 22 তারিখে, 22 অক্টোবরে আমাদের ব্যাঙ্গালুরুতে একটা হয়েছিল ইভেন্ট, এখানেও এসেছিল প্যানকেক সোয়াপের সিইও। অনিশ শ্রীবধানসি, ইনিও ইন্ডিয়ান। কিছু ইন্ডিয়ান আছে, পাকিস্তানে আছে, শ্রীলঙ্কান আছে, বাংলাদেশি আছে, ফিলিপিনি আছে, সমস্ত কান্ট্রি থেকে আসছেন এনারা। এবার এখানে দেখা যাবে কি হয়। ইনিও আছেন যে সিইও, টেলিগ্রামের সিইও আছে প্রাইভেট গ্রুপ। ঠিক আছে, তা এগুলা আমাদের 3-4 তারিখের মধ্যে হওয়ার একটু সম্ভাবনা আছে। কালকে তো এগুলা দেখালামই, টেনশন নেই। বেশি আর টেনশন নেই। তা হ্যাঁ স্যার, সম্রাট স্যার, বিপ্লব স্যার, আর কিছু আছে নাকি বাকি স্যার? সম্রাট স্যার, বিপ্লব স্যার। আপনি আপনার মতো শেয়ারিং করুন না, আমরা যেটা দেখা দেখে নেবো। আমরা কি বলবো, আপনার কাছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স জিরো। ঠিক আছে, দাও কমিউনিটির কাছে কোনো প্রশ্ন করছি, কমিউনিটি কোনো কিছু দেখতে চাইলে বলুন। মাইদি প্রশ্ন করছে, কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যান্ড রেজ করতে বলুন, আমি উত্তর দেবো। বললাম ওখানটা দেখেন, ম্যাকডোনাল্ড স্যার সাউন্ড ক্লিয়ার নেই স্যার, রাজেশ স্যার। বলছেন এবার ক্লিয়ার আছে স্যার? ইয়েস স্যার, ইয়েস। হ্যালো, আচ্ছা। নেট ডিস্টার্ব। ভিডিও ক্লিয়ার, অডিও ডিস্টার্ব হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার ক্লিয়ার স্যার? হ্যাঁ, এবার ক্লিয়ার। আচ্ছা, এই দেখুন আপনার মার্কেটে নেটওয়ার্কের যদি যতটা সমস্যা থাকবে, ফ্রড কিছু কিছু। তাই ভিডিওটা আচ্ছা আসছে অথবা অডিওটা কেন গন্ডগোল হচ্ছে এটা কি বুঝতে পারছি না, আচ্ছা, বুঝলেন তো? অডিও ক্লিয়ার। অডিওটা আপনার সমস্যা হচ্ছে, নেটওয়ার্কে যদি সমস্যা হয় তাহলে ভিডিওটা কি হচ্ছে, কিন্তু অডিওটা সমস্যা হচ্ছে কেন এটা একটু দেখুন। অডিও তো ক্লিয়ার হওয়া দরকার, ভিডিও আছে।
স্যার একটু প্লেসটা চেঞ্জ করে দেখুন দেখি। হ্যাঁ স্যার, এটা এবার লাইভের আসছে থেকে আওয়াজ? সাউন্ডের স্পিড বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা এবার ঠিক আছে, বলুন, কথা বলুন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তা কিছু কিছু মার্কেটে একদম ফ্রড, মানে মানুষকে ঠকানোর জন্য যে টোকেন গুলো আসে, সেগুলা করার পরে বা 2-3 মাস পরে মার্কেট থেকে ভেঙে যায়। তো এই যে টোকেনটা চেস করেছিলাম, আমি কত পেয়েছি জানেন? $1 2.94 ট্রিলিয়ন। এতটা আপনি যদি বলেন যে এতটা টোকেন আবার সম্ভব, হ্যাঁ, তাহলে এর সাপ্লাই কত? এর সাপ্লাই হচ্ছে 10,000 ট্রিলিয়ন সাপ্লাই। এই দেখেন, এর ম্যাক্সিমাম সাপ্লাই 10,000 না, এর ম্যাক্সিমাম সাপ্লাই হচ্ছে 420 মানে 4,220 ট্রিলিয়ন সাপ্লাই। তাহলে এইসব টোকেন গুলো একদম মার্কেটে আসে ওটার জন্য ফ্রড। তাহলে এই যে টোকেন আমরা ভাবে দেখবো, সিকিউরিটি চেক, অডিট চেকে যদি দেখ কিছু না কিছু ফলস আছে, ফ্রড আছে, তাহলে এগুলা বেশি কোম্পানিতে অডিট করা হয় না, এটা ফরজি টোকেন হয়ে এটা মানুষকে পয়সা লোটার জন্য আসে। আর বাইন্যান্সে বা বিএসসি গিয়ে দেখেন যে কোনো কোনো ইনকাম দেওয়ার জন্য আসে, কিন্তু 10% তার এখানে আমরা একটা ফেল দেখলাম। তো নাজির বিএসসি স্যার, স্ক্যানে আপনার গেলে সাউন্ড আর আজকে অনেক প্রচুর ফেল দেখা যায়, ডিস্টার্ব। আমাদের পেয়ে যায়। নাজির স্যার, আজকে আপনার সাউন্ড প্রচুর ডিস্টার্ব। আজকে খুবই অসুবিধা হচ্ছে স্যার আপনার সাউন্ড। আচ্ছা, এখন একদম অসুবিধা স্যার, একদম অসুবিধা। না না, এখন এবার ক্লিয়ার ঠিক তো আছে। স্যার। এবার আপনি ঠিক আছে। একটু জায়গাটা চেঞ্জ করেন না নাজির হ্যাঁ, স্যার। এবার ঠিক হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ, আপনি জায়গা চেঞ্জ একটু করে। স্থান পরিবর্তন করুন। একটু জায়গাটা একটু আমি চেঞ্জ করলে মনে হয় ভালো আসবে আচ্ছা, অডিওটা। আমি আমি ঘরে ছিলাম, বাইরে এলাম, এবার তো হওয়া উচিত। এবার ঠিক নেটওয়ার্কের আছে স্যার। প্রবলেম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এ দেখুন, এতটা টোকেন হোল্ডের পরেও কিছু কিছু জায়গায় দেখুন এই এই রেড চিহ্ন চলে এসছে, মানে এই লিকুইডিটি বের করে নিয়ে সব চলে গেছে। ঠিক আছে, মানে স্ক্যাম করে গেছে। এই যে আমি টোকেন গুলা হোল্ড করেছি, এর কোনো মা বাপ নেই। আমাদের ট্রেজার তো এরকম করেনি, আজ 9 মাস ধরে আমাদের সঙ্গে খেলছে ট্রেজার। ঠিক আছে, এইসব টোকেন গুলার বয়স বেশি নয়। এই যে টোকেন 3টা আছে, এই টোকেন গুলার বয়স মাত্র 4 থেকে 5 দিন। তাহলে 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে যদি মার্কেটে এসে সে যদি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার যদি নিয়ে যদি স্ক্যাম করতে পারে, তাহলে এইসব টোকেন, তাহলে কি বলা যাবে, কি দেখা যাবে এদের? এদের আপনি স্মার্ট কন্ট্রাক্টে গিয়ে দেখবেন যে 99% ফরজি। আমি যদি একটাকে যদি ধরি, একটাকে, তো এই দেখেন, দ্য হাই রিস্ক টোকেন, প্লিজ প্রসিড উইথ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য অ্যাভয়েড অ্যাসেট লসেস। তো বলেই দিয়েছে, কিন্তু না জানার ফলে, না জানার ক্ষেত্রে এগুলো আমি দেখানোর জন্য মানে হোল্ড করেছিলাম কিছু। তো এইগুলো কোথায় গেল? এইখানে যে লেখাটা আছে, এখানে যে লেখাটা আছে, এগুলা আপনাদেরকে আগে দেখতে হবে। সকলকেই বলছে এটা, এগুলো মানে ক্রিপ্টোতে এগুলা হয়ই, এটা অ্যাভেলেবেল। মানে যারা স্ক্যাম করে তারা স্ক্যাম করেই যায়, কারণ তারা তো ঘুষ দেয়, ঘুষ দেওয়ার জন্য স্ক্যাম করে। ঠিক আছে, ঘুষটা এমন ব্যাপার হয়েছে, আপনি যে কোনো ওয়ালেটে আপনি টোকেন গুলো পাঠিয়ে দিয়েও আপনি স্ক্যাম করতে পারবেন, মানে যারা করছে। তা এগুলা একদম মার্কেটকে ঠকানোর জন্যই। ঠিক আছে, তা এগুলো মার্কেটে আসে, সঙ্গে সঙ্গে 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে
2 মিনিটের মধ্যে 25 থেকে 30 হাজার বা 40 হাজার পর্যন্ত হাইপ দেখাবে আপনার পার্সেন্ট। এই যে পার্সেন্টটা দেখাচ্ছে আমাকে কত, বিএনবি তে এখন আছে 3.74%, আর বিগ টকে আছে 2.49%। ঠিক আছে, এইখানে আপনাকে দেখাবে 30,000%, 40,000%। তখনই আপনি দেখবেন এই টোকেনের তো খুবই ভ্যালু আছে। তখন আপনি নাই দেখে, অডিট ফডিট নাই দেখে, ওর ব্যাকগ্রাউন্ড নাই দেখে আপনি কিন্তু বাই করে নেবেন। আর বাই করার পরেই কিন্তু ওটা 2 থেকে 4 ঘন্টা বা 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে স্ক্যাম হয়ে যাবে। সমস্ত কিছু লিকুইডিটি বের করে নিয়ে আপনার ফান্ড কিন্তু জিরো হয়ে যাবে, তখন আপনি আর কিছু করতে পারবেন না। তো এইভাবে আমাদের কিন্তু টিএফটির অতটা কিন্তু কিছু নেই। টিএফটিতে সেই ব্যাপারটাই রাখেনি আমাদের কোম্পানি, কারণ এদের 4-5টা বড় বড় অডিট কোম্পানি অডিট করে আছে। আর এই যে রেটটা আমাদের একদম ডাউন হয়ে যাচ্ছে, এটা খালি স্টেবিলের জন্য। এই যে রেটটা আজকে পুরো ডাউন, এটা ডাউন। আমরা এই ডাউনের মধ্যে, এই যে 13-14 মধ্যে, এই 13-14 মধ্যে আমরা আজ কতদিন ধরে দেখছি, আজ 1 মাস হয়ে গেল, 1-1.5 মাস হয়ে গেল, এখানে কিন্তু 13-14% মধ্যে আমরা দেখছি। তাহলে এখানে কিসের জন্য? আমাদেরকে কমিউনিটিকে ধরার জন্য কোম্পানি ছাড়ছে, কোম্পানি টোকেন যে ছাড়ছে। আর কমিউনিটির মধ্যে যদি কেউ হোল্ড করতে পারে, এই যে 42% এখন দেখাচ্ছে, এটা কোম্পানি চাইলে 40% রাখতে পারে, বা 41% রাখতে পারে, বা 42% রাখতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে এখানে স্টেবল করে রেখেছে, রেটটা শুধু স্টেবল করে রাখা হয়েছে, কিন্তু কমিউনিটি যেন কিছু আমাদের নেক। এটাই হচ্ছে কারণ দাঁড়াচ্ছে। কারণ এখন তো বাইরেকার গ্লোবাল হয়নি, বাইরেকার কেউ পাবে না, কমিউনিটির মধ্যেই পাবে। তো এবার কমিউনিটিকে দেওয়ার জন্য এটা কোম্পানি করছে। আর আমি যদি বাই সেলে যাই, এই ডাটা দেখাচ্ছি, দেখুন বাইটা কতটা হচ্ছে আজকে। ভলিউম দেখুন 3.1, মানে 31,000 বা 31,602, এতটা হচ্ছে বাইং ভলিউম। আর সেলিং ভলিউম দেখুন 27,000। আর এখানে ট্রানজাকশন ভলিউম দেখুন 1.16, মানে 1160। আর সেলিং ভলিউম দেখেন 511। তাহলে কতটা কম, বাইংটা বেশি হয়েছে, কিন্তু তাও আমাদের দাম বাড়ছে না। কেউ বলবে তাহলে বাইং বেশি হলে তো দাম বাড়া উচিত, কিন্তু না, কোম্পানি অতটা লিকুইডিটি রাখেনি। এই দেখেন লিকুইডিটি দেখেন, আমি বলছিলাম না 265 থেকে 270 এর মধ্যে লিকুইডিটি রেখেছে। 263, মানে 2,63,000 লিকুইডিটি রেখেছে। এই লিকুইডিটিটা যদি মিলিয়ন হয়ে যায়, এটা যদি বিলিয়ন হয়ে যায়, তাহলে রেট কোথায় যাবে? রেটটা কোথায় যাবে? এখানে যদি আপনার লিকুইডিটি যদি 1 মিলিয়ন বা 2 মিলিয়ন রাখে না, রেটটা $1-2 সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে। কোম্পানি ওটা লিকুইডিটিও রাখবে, কিন্তু আমরা এখন বুঝতে পারছি না। আর অডিটটাও সেদিন দেখাইছিলাম, যে অডিটটা এখানে 3টে অডিট আছে, এখানে 3টে টাইপের অডিট আছে। এখানে কন্ট্রাক্ট অডিট, এখানে আছে ট্রেডিং রিস্ক, এখানে আছে স্ক্যাম রিস্ক। তা কন্ট্রাক্টের মধ্যে আমরা দেখবো একটাও কিন্তু রেড সিগন্যাল নেই। আর রেড সিগন্যাল যে টোকেনের থাকবে তার কিন্তু ভবিষ্যৎ খারাপ আছে। এখানে যতটাই আপনি দেখবেন কন্ট্রাক্ট কোড, ফ্রেজেলেবল, মডিফাইবল, আপগ্রেডেড, হ্যাকিং রিস্ক, মলিশিয়াস ক্রিয়েটার নট ফান্ড, এই যে অডিট গুলা হয়েছে একদম পাস। আপনি অন্য কোনো টোকেনের এতটা পাবেনই না খুঁজে, যে এতটাও কিছু হয়, কিন্তু না, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে হয়েছে অডিট। আর এই যে অডিট কোম্পানি গুলো বলছি, এগুলো ছোটখাটো কোম্পানি না। গো প্লাস, স্ক্যাম স্নিফার, ফোরটা, আর ক্রেটিক, এই যে 4টে কোম্পানি আছে ওয়ার্ল্ডের টপ নাম্বার 1 ক্রিপ্টো চেকিং এর অডিট চেকিং কোম্পানি। তো এরা যদি পাস দিয়ে দেয়, কোনো আর টেনশন থাকে না কারো, শুধু মার্কেটে আসা দেরি থাকে, মার্কেটে এসে গেলে আর রান করতে থাকবে, তখন দৌড়তে থাকবে। আর এই যে ট্রেডিং রিস্কটা দেখুন, ট্রেডিং রিস্কটা সব থেকে মান্যতা দেয় সব ক্রিপ্টো লাভাররাই। এই যে হানিপট, নট হানিপট, ঠিক আছে, গ্যাস অ্যাবুস নট ফান্ড, এই যে এগুলা হয়েছে অডিট গুলা, একদম এক নম্বর অডিট ওই কোম্পানি 4টেই করেছে। আরো কোম্পানি আছে অডিট কোম্পানি, কিন্তু এরা যে করেছে একদম
গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। গ্রিন সিগন্যাল মানে বুঝতেই পারছেন, ওই 4টে কোম্পানি আছে। ট্রেডিং রিস্কটা গেল, এবার স্ক্যাম রিস্ক দেখি। স্ক্যাম তো মার্কেটে সবাই বলছে টিএফটি স্ক্যাম। টিএফটি যদি স্ক্যাম হয় তা অত বড় বড় কোম্পানিকেও দিবে? তাহলে অত বড় বড় কোম্পানিকে যদি ঘুষ খাওয়াতে হয় তা মিলিয়ন মিলিয়ন চাইবে না, তার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ঘুষ লাগবে। এই যে আছে স্ক্যাম রিস্ক নট ফান্ড, স্ক্যাম রিস্ক নট ফান্ড, ফ্যাক্ট টোকেন রিস্ক নট ফান্ড। তাহলে এই যে অডিট গুলা পাস করেছে, তো এরা ঘুষ দিয়ে করেছে? নিশ্চয় ঘুষ দিয়ে করবে না। আর ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি কোনোদিন ঘুষ চলে না। আর ইনফোতে যদি যাই, ইনফোতে গিয়ে দেখবো আমরা টোকেনটার বয়স হয়েছে এখন 213 দিন। প্যানকেক সোয়াপ টোকেনের বয়স হচ্ছে 1890 দিন। হ্যাঁ, 1890 দিন। বিএনবির 2100 দিন হয়ে গেছে। তাহলে এতটা দিনে ধরেও ওদের অডিট অতটা কমপ্লিট হয়নি যতটা আমাদের ট্রেজারে হয়েছে। মার্কেটে আসতে দিন, একটু অপেক্ষা করুন। মার্কেটে এলে আমরা তখনই বুঝতে পারবো যে কিসে কি হচ্ছে। তো ঠিক আছে স্যার, অনেক কিছু দেখালাম। আজকের মতো এখানেই এতে করছি। তো কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলে বলে দিবেন একটু। আর আমরা একটু একটু করে প্রতিদিনই শেখাবো, আমরা নিজেও শিখবো। আর সকলকে বলছি যে এদিক ওদিকে কান দেবেন না। সকলকে অনুরোধও করছি যে এদিক ওদিকে কান দেবেন না। আর শুধু একটা সপ্তাহ দাঁড়িয়ে যান বা একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করুন। দেখুন, এ মঞ্চে ও মঞ্চে অনেক কিছুই বলা যায় যে এখানে না এলে এটা পাবে না, ওখানে না এলে এটা পাবে না। এটা কেউ কেউ কারোর জন্য করে দিতে পারবে না, কারণ কেউ কোম্পানির সঙ্গে লিঙ্ক নেই, কারো কোম্পানির সঙ্গে লিঙ্ক নেই। যেটাই করবে আমাদের কোম্পানি, উইথড্র দিলেও কোম্পানি, না দিলেও কোম্পানি। ঠিক আছে, কেউ কোনোদিন প্রমোশন করে পারবে না। আর কেউ কোনোদিন প্রমোশন করেও ট্রেজারের ধারের কাছেও পৌঁছাতে পারবে না। ট্রেজারকে আমি প্রমোশন করে দিলাম, আমাকে $2 মিলিয়ন আলাদাভাবে ক্রেডিট কার্ডে পাঠিয়ে দিল, এটা কেউ করতে পারবে না। তার সমস্ত লিডারকে আমি আমার সালাম নমস্কার জানিয়ে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, লালি স্যার অ্যাকচুয়ালি আপনাকে, আজকে আচ্ছা লালি স্যার আপনি শেষের আগে একটা কথা বলি। অবভিয়াসলি কোনো কমিটি এবং কোনো গ্রুপ কাউকে পাইয়ে দিতে পারবে না যতক্ষণ না কোম্পানি আমাদের দিচ্ছে। অবশ্যই আমরা এই পন্থা অবলম্বন করি, এইভাবে আমরা বলি, নোটিফিকেশনটা ফলো করে আমরা প্রত্যেককে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু তার সঙ্গে একটা অ্যাড করে দিই, অনেকে গ্রুপে অ্যাড্রিয়ানকে অ্যাড করে দেখাচ্ছে যে অ্যাড্রিয়ান স্যার আমাদের গ্রুপে আছে, উনি আমাদেরকে সমস্ত মেসেজ দিচ্ছে, এবং সেসব মেসেজগুলো দেখে আপনাদেরকে বলছি আমাদের গ্রুপে থাকলে অ্যাড্রিয়ান এর সমস্ত আপনার সংলাপ কি মেসেজ আমরা আপনাকে ডাইরেক্ট দেবো, আপনারা ডাইরেক্ট কথা বলতে পারবেন। এটাও অ্যাকচুয়ালি স্ক্যামার টাইপ অফ স্ক্যাম হচ্ছে। অ্যাড্রিয়ান সাহেবকে অ্যাড করা যায়, প্রিমিয়াম যাদের মারা আছে টেলিগ্রামে, কিন্তু উনি তো এসে কোনোদিন কিছু বলে না, কিন্তু এই নাম কামানোর জন্য, গ্রুপকে হাইলাইট করার জন্য অনেক অলরেডি করা চালু হয়ে গেছে। এটা আপনাকে জানিয়ে দিলাম। সম্রাট স্যার, এটা আমি 21 তারিখে দেখেছি। হ্যাঁ, এটা আমি 21 তারিখে দেখেছি। এটা আমি যিনি আমাকে দেখাইছিল তাকে আমি বলেছিলাম এটা 1000 নেই, 5100 এটা পার্সেন্ট, এটা স্ক্যাম। কোনোদিনই অ্যাডমিনরা কোনোদিনই জগ হবে না। আর জগ করানো যায় পয়সা দিয়ে। ঠিক আছে, আপনি যদি প্রিমিয়াম মারেন বা পয়সা মারেন, ওই টেলিগ্রামে আপনাকে স্টার দিয়ে দিবে, আপনাকে ডায়মন্ড দিয়ে দিবে, সমস্ত কিছু দিয়ে দিবে। কিন্তু পয়সা দিয়ে সমস্ত কিছু করা যায়, কিন্তু এটা কোনোদিনই হবে না যে আদ্রিয়ান স্যার আমাদের সঙ্গে জড়িত আছে। আর কার সঙ্গে জড়িত আছে? আলতু ফালতু লিডারদের সঙ্গে জড়িত। আর কারোর সঙ্গে তিনি এভাবে জুড়ে মেসেজ করবেন না। আর তাকে হাজার হাজার লাখ লাখ মেসেজ করা হয়, মেসেজ করলে তিনি জবাব দিবেন না। হ্যাঁ, দিলে যদি এক একটা মেসেজে শর্টলি জবাব দেয়, কিন্তু সেটা অ্যাপস এর মধ্যেই আমরা জানতে পারবো। কোনোদিনই এদিক ওদিকের মেসেজে বা এদিক ওদিকে, আমি তো আগে থেকেই সতর্ক করি। আর আমাদের মঞ্চটা ছোটই হোক আর বড়ই হোক, আপনারা কেউ ভাববেন না যে এখানে কমিউনিটি কম আছে, এখানে নলেজ আর কি পাবো, ওই হিন্দি গ্রুপে গিয়ে নলেজ পাবো। কিন্তু না বন্ধুরা,
ছোট মশারও জ্বলন বেশি আছে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন না? আমি যে বাংলা ভাষায় কিছু কিছু কথা বলি তা একটু বুঝে নিতে হয় যে আমি বড় সেটা নয়। আমাদের মঞ্চে এখানে অনেক দিগ্গজ লিডার আছে, সম্রাট স্যার, বিপ্লব স্যার, জিনাত স্যার, দিব্যেন্দু স্যার, আরো অনেক স্যার, সন্তোষ রানা স্যার, মিল্টন স্যার, দেবাংশু দা, কত বড় বড় লিডার আছে। সবাই কিন্তু এক একটা অস্ত্র। ঠিক আছে, কেউ ভাববেন না যে এরা কিছু জানে না, যা জানে ওরাই জানে, বা অন্য মঞ্চে জানে, বা অনেক মঞ্চ চলছে তারা জানে, কিন্তু না বন্ধুরা, সমস্ত মঞ্চ থেকে বা আমরা ইন্টারন্যাশনাল খবর নিয়েও এই মঞ্চে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরি, কারণ কেউ যেন না ফাঁসে। আমি তো বললামই সেদিনে যে আমি অনেক কান্ট্রি থেকে খবর নিয়ে এসে আপনাদের মঞ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করি, কারণ আমরা যেন ফাঁসা মানুষ আর যেন না ফাঁসতে চাই, যেটা মনকে শান্তি পাবো, যেটা শুনে ভালো লাগবে। আমি কিন্তু মিথ্যা কথা এখানে কোনোদিনই বলতে চাই না, আর বলবো না। উল্টো পাল্টা বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলবো আমি লোক নই, কারণ বাড়িয়ে বললে তো আমারও নুকসান, আমারও তো ফেসে আছে। তা আমি আপনাদেরকে বাড়িয়ে বলে আপনাদেরকে চাঙ্গা করে দেবো আর আমি দিকে মজা নেবো, এরকম লোক না আমরা। বা আমরা এখানে কেউ উল্টো পাল্টা কথা বলার জন্য এখানে নেই, আর আপনারাও কান দেবেন না কেউ। হ্যাঁ স্যার, সম্রাট স্যার, হ্যাঁ বলছি, আজকে আপনি এর যেটা মতো। বললেন, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ স্যার, পুরো করে দিলেন। আমি অ্যাকচুয়ালি এটা দেখেছি, তো সেই সুতো আপনাকে বললাম যে আরডিএন স্যারকে অ্যাডমিনে অ্যাড করে তারা প্রচার করছে অনেকে। এটা অ্যাকচুয়ালি কারণ আমি গ্রুপে বদনাম করছি না, যে এটা অলরেডি চালু হয়ে গেছে। তো আমরাও করতে পারি, কিন্তু আমরা ও পথ করবো না, কেন অ্যাডমিন সাহেব এসে আমাদের গ্রুপে কথা বলবে না, অতএব আমরা ও পথটা দেখাবো না আর নিজেরাও অ্যাকসেপ্ট করবো না। আর এটা জানবেন, আমাদের গ্রুপে যারা এসে নিজেকে বিরাট বড় কিছু করার চেষ্টা করে, আমরা তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করি যে আদৌ সত্য কথা বলছে। কে দুবাই আছে, কে কুয়েতে আছে। মুর্শিদাবাদের গ্রামে থেকে যদি কেউ বলে আমি দুবাইয়ে আছি, কুয়েতে আছি, এইমাত্র আমার সাথে আলেকজান্ডার স্ট্রিমিং এর কথা হলো, আমরা যাচাই করি, জাস্টিফাই করি। এরকম অনেকও ফেক লিডার ছিল, আমরা কিন্তু আমাদের গ্রুপ থেকে তাকে টাটা বাই বাই করে দিচ্ছি। ভাই আপনি যে গ্রুপে মিথ্যা বলতে পারবেন সেই গ্রুপে আপনি চলে যান। অলরেডি সে তার গ্রুপ খুঁজে নিয়েছে, সেইভাবে সে চালুও করছে। তো প্লিজ, আমরা যেটা বললেন যে আমাদের গ্রুপে সমস্ত কোয়ালিটির লোক আছে, আমরা কিন্তু নিজে প্রথমে শিখি, তারপরে জাস্টিফাই করতে আপনাদেরকে বলি। ছোট মঞ্চ হতে পারে, কিন্তু আমাদের অনেকে অনেক লেভেল থেকে এক্সপিরিয়েন্স থাকে, এটা আপনাদেরকে উনি মনে করেছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। ঠিক আছে সম্রাট স্যার, আজ মতো জয় জিনাত স্যার আপনার, সরি নাজির স্যার, আপনার সাউন্ড ক্লিয়ার নেই। যাই হোক, আপনি আপনার মূল্যবান শেয়ারিং দেখেছেন। সাথে আমিও সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম যেটা সম্রাট স্যার বললেন আদ্রিয়ানের ব্যাপারটা। অ্যাকচুয়ালি গ্রুপে এড করানোর তো বড় ব্যাপার নয়, আমাদের গ্রুপেও প্রিমিয়াম মারা আছে, আমরা চাইলে ওনাকে এড করতেই পারি, বাট এটা আমরা মিস ইউজ করতে চাই না ওনার নামকে। সম্রাট স্যার সেই কথাটাই বললেন। যাই হোক, মঞ্চের সমস্ত মেম্বার্স এবং সমস্ত লিডার্সের ট্রেজারের হাত ধরে আগামী দিন যাতে ক্রিপ্টো থেকে এবং ট্রেজার থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ প্রাপ্তি হয়, এই আশা রেখে সকলের সুস্থতা কামনা করে, সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো মিটিং এখানে এন্ড আপ করছি। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় ট্রেজার এনএফটি, জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় স্টিফেন আলেকজান্ডার স্যার।